Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Our gracious, loving Heavenly Father, మా ప్రేమగల కృపగల పరలోక తండ్రి, thank Thee for the blessed time You have given to us, so that we may come before Thee with all our petitions and with all our requests and with all our needs and desires and wants. ప్రభా మా యొక్క ఆకర్లు, మా యొక్క కోరికలు, మా యొక్క అవసరతల కొరకే ప్రభా మీ పాదసన్నిధికి రావడానికి మీరు ఇచ్చిన ధనికరమైన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు. Oh, gracious Father, oh Lord, You are Your Father with a bold heart we can say this. ప్రభా ధైర్యమైన హృదయం కలిగి ఈ రీతిగా చెప్పగలుగుతున్నాం. Oh Lord, You are our Father. ప్రభా మీరు మా తండ్రి అంటున్నారు. Oh Lord, You are our provider. ప్రభా మీరు మాకు సమస్తం దయచేసే దేవుడు ఉంటున్నారు. Oh Lord, through Thee we can be victorious in every situation of our lives. ప్రభా మీ ద్వారా మా యొక్క జీవితంలో ప్రతి పరిస్థితిలో జయ జీవితం జీవించే ధన్యత ఇచ్చినారు. You are our comforter. ప్రభా మీరే ఆదరించే దేవుడు ఉంటున్నారు. You are the one that supplies all our needs in Thine fullness. ప్రభా మీ యొక్క సంపూర్ణతలో మా యొక్క ప్రతి అవసరం తీర్చే దేవుడు ఉంటున్నారు. You are the one that wipes away our tears. ప్రభా మా యొక్క కన్నీటిని తుడిచే దేవుడు ఉంటున్నారు. You are the one that healeth us. ప్రభా మమ్మల్ని స్వస్థపరిచే దేవుడు You ఉంటున్నారు. are the one that walks before us. ప్రభా మా ముందుగా నడిచే దేవుడు ఉంటున్నారు. You are the one that protects us and keeps us. ప్రభా మమ్మల్ని కాపాడి మమ్మల్ని రక్షించే దేవుడు ఉంటున్నారు. You are the one that teaches us. ప్రభా మీరే బోధించే దేవుడు ఉంటున్నారు. You are the one that makes us to know all things which are hidden to us. ప్రభా మాకు మరుగైన వాటన్నిటిని కూడా మీరు తెలియపరిచే దేవుడు ఉంటున్నారు. Oh Lord, I thank Thee, oh Lord, for such a God we are serving. Oh Lord, for giving us such a hope in our hearts. ప్రభా మా యొక్క హృదయంలో అటువంటి నిరీక్షణ ఉంచినందుకే మీకు ఎంతో వందనాలు. Oh Lord, we bow before Thee. Thank Thee for all Thine goodness in all these days and in all these years. ఈ దినములు, ఈ సంవత్సరములు, ఈ నెలలన్నిటిలో ప్రభా మీ యొక్క మంచితనంకై, మీ యొక్క ఉపకారంకై మీకు ఎంతో Even వందనాలు. through this pandemic times, You have protected us and kept us, and You have led us, O Lord, till this moment. O Lord, keeping us safe and giving us good health. రోగము విస్తరిస్తున్న ఈ దినములలో కూడా మీరు మాకు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చి మీరు మమ్మల్ని కాపాడిన విధానంకై వందనాలు. O Lord, what can we render unto You for all Thine goodness towards us? మా పట్ల మీరు చూపిన మంచితనం అంతటిని బట్టి మేము ఏం చెల్లించగలం O ప్రభా? Lord, this evening in the name of Thine dear Son, we thank Thee, bowing our heads with heartfelt praise and thanksgiving. We adore Thee and we thank Thee, O Lord, this evening before Thee in Thine presence. ప్రభా మీ యొక్క సన్నిధిలో ఈ సాయంకాల సమయంలో మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ గణపరుస్తా ఉన్నాం. మీ ప్రియ కుమార్ నామంలో స్తుతిస్తున్నాం. O Lord, I thank Thee for You have given us such a wonderful name, so that when we may come before Thee and ask Thee anything in the name of Thine dear Son. ప్రభా మీ ప్రియ కుమార్ యొక్క అద్భుతమైన నామం బట్టి వందనాలు. ఆ యొక్క నామంలో ప్రభా మీ వద్దకు వచ్చి సమస్తం అడిగేటట్లుగా ప్రభా మీరు చేస్తున్న విధానంకై మీకు ఎంతో వందనాలు. O Lord, all the hope, all the faith, all the glory, O Lord, all the boldness that we have in Thee, it is only because of the name of Thine dear Son. ప్రభా మీ యందు మేము కలిగిన సమస్తమైన ధైర్యము కేవలం మీ యొక్క ప్రియ కుమారుని యొక్క నామంలో కలిగి ఉంటున్నాం. O Lord, thank Thee for Thou hast chosen us to be the joint heirs and co-heirs with Thine dear Son. ప్రభా మీ యొక్క ప్రియ కుమారునితో కూడా సహవారసులుగా మిమ్మల్ని చేసిన దానంకై వందనాలు. O Lord, You wanted us to, O Lord, be seated upon the throne of Thine dear Son. What a great privilege You have given to us. ప్రభా మీ ప్రియ కుమారుని యొక్క సింహాసనం ముందు కూర్చుండ చేసే గొప్ప ధన్యత మీరు నాకు ఇచ్చినారు. మీకు Lord, ఎంతో this వందనాలు. evening we come before Thee. ప్రభా ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో మీ వద్దకు వచ్చి ఉంటున్నాం. Help us in this church prayer. ప్రభా సంఘ ప్రార్థనలో Give us మీరే open సహాయం చేయము. heavens. ఓ తెరవబడిన ఆకాశం Hide దయచేయము. both of Thine dear unworthy unprofitable servant behind the cross of Thine dear Son. నిష్ప్రయోజనమైన అయుగమైన దాసులమైన ఇరువుని కూడా మీ యొక్క ప్రియ కుమారుని యొక్క సిలువ చాటును మరుగుపరచమని Cleanse వేడుకుంటున్నాం. us in the precious blood of Thine dear Son. మీ ప్రియ కుమారుని యొక్క ప్రశస్తమైన రక్తంతో మమ్మల్ని కడిగి శుద్ధి చేయమని O వేడుకుంటున్నాం. Lord, forgive us of our all shortcomings. మా యొక్క పతనములన్నిటిని క్షమించమని వేడుకుంటున్నాం. O Lord, cover us in the precious blood of Thine dear Son. మీ ప్రియ కుమారుని యొక్క ప్రశస్తమైన రక్తంలో మమ్మల్ని కప్పమని వేడుకుంటున్నాం. O Lord, keep us under Thine subjection. మీకు విధేయులుగా ఉన్నట్లు మా సహాయం చేయము. O Lord, make us to experience Thine headship all through this ministry. ప్రభా మీ ఈ యొక్క పరిచయం అంతట్లో మీ యొక్క శిరసత్వం మేము అనుభవించగలట సహాయం చేయము. Help us to pray in the true sense of the Spirit and the true understanding of the Spirit, and knowing the true will of our Father, O Lord, in our spirits and in our minds. ప్రభా మా యొక్క ఆత్మలో మా యొక్క మనసులో ప్రభా మీ యొక్క సత్యమును మీ యొక్క చిత్తమును ఎరిగి ఆ రీతిగా ప్రార్థించుటకు ప్రభా మాకు సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం. O Lord, this evening help us to pray in spirit, so that we may cry, O Lord, taking the name, holy name of Thine dear Son and of Thee, crying above Father, so that our supplications, our needs, our desires, and the narrow situations and the situations which are grievous, O Lord, that may be brought before Thee,
and so that we may overcome all of those in such a victorious name. ప్రభా మా యొక్క దుఃఖకరమైన కష్టతరమైన ప్రభా ఇటువంటి దినాల్లో వీటన్నిటిలో మేము జయ జీవితం జీవించినట్లుగా మీ ప్రియకుమారుని యొక్క నామంలో మేము మీకు ప్రార్థన చేయటకు మాకు సహాయం చేయము. Oh Lord, help us in singing. ప్రభా పాటల సమయంలో సహాయం చేయము. Help anoint us and make then Holy Ghost minister thy word, so that thy name be glorified and thou may speak, then voice be heard to all of thine dear children. ప్రభా మీ యొక్క నామం మహింపరచబడలాగున ప్రభా మీ యొక్క వీడియోలు మీ యొక్క స్వరం వినలాగున మమ్మల్ని మీ ఆత్మతో అభిషేకించి మమ్మల్ని వాడుకోనమని వేడుకుంటున్నాం. Thanks we pray, asking, coveting thine help, all to thine headship, all to this ministry. With thanks we pray in the gracious name of Lord and Savior Jesus Christ. ఈ పరిచర్యంతట్లో మీ యొక్క సహాయం కోరుకొంచు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిస్తూ మా ప్రభువు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. పాట సంఖ్య 588 587. ప్రార్థన వినుడు దేవ, ప్రార్థించుమని నా ప్రభువా. మందిర సమృద్ధిని విడచి పొందిన మేలుల మరచి మందిర సమృద్ధిని విడచి పొందితే మిల్లలో బాధల్ నిందను తెచ్చితిమయ్యా పొందితే మిల్లలో బాధల్ నిందను తెచ్చితిమయ్యా ప్రార్థన విన్నెడు దేవా ప్రార్థించుమని నా ప్రభువా స్వార్థమునెల్లను ద్రోసి మమ్ము చూడు స్వార్థమునెల్లను ద్రోసి మమ్ము చూడు ఒప్పుకొను చుంటి మిల్లలో మా పితరుల వలె మేము ఒప్పుకొను చుంటి మిల్లలో మా పితరుల వలె మేము అపవిత్రులమై నీదు కోపము రేపితిమయ్యా అపవిత్రులమై నీదు కోపము రేపితిమయ్యా ప్రార్థన విన్నెడు దేవా ప్రార్థించుమని నా ప్రభువా స్వార్థమునెల్లను ద్రోసి మమ్ము చూడు స్వార్థమునెల్లను ద్రోసి
ద్రోసి దరిజేరితిమి మమ్ము చూడు ఇరుకున పడియుంటిమి పరులెల్లరు మమ్ము చూచి ఇరుకున పడియుంటిమి పరులెల్లరు మమ్ము చూచి పరిహాసమును చేయా తరుణమునిచ్చితిమయ్యా పరిహాసమును చేయా తరుణమునిచ్చితిమయ్యా ప్రార్థన విన్నెడు దేవా ప్రార్థించుమని నా ప్రభువా స్వార్థమునెల్లను ద్రోసి దరిజేరితిమి మమ్ము చూడు స్వార్థమునెల్లను ద్రోసి దరిజేరితిమి మమ్ము చూడు ఆశించితిమి నిన్ను శాశ్వత కృపగల దేవా ఆశించితిమి నిన్ను శాశ్వత కృపగల దేవా త్రోసివేయని మా దేవా నీ చెంత చేరితిమయ్యా త్రోసివేయని మా దేవా నీ చెంత చేరితిమయ్యా ప్రార్థన విన్నెడు దేవా ప్రార్థించుమని నా ప్రభువా స్వార్థమునెల్లను దోసి దరిజేరితిమి మమ్ము చూడు స్వార్థమునెల్లను దోసి దరిజేరితిమి మమ్ము చూడు నీ ముఖమును దాచకుము నీ మార్గమును నేర్పించు నీ ముఖమును దాచకుము నీ మార్గమును నేర్పించు నింపు నీ ఆత్మను మాలో సంపూర్ణులుగా చేయుమయ్యా నింపు నీ ఆత్మను మాలో సంపూర్ణులుగా చేయుమయ్యా ప్రార్థన విన్నెడు దేవా ప్రార్థించుమని నా ప్రభువా స్వార్థమునెల్లను ద్రోసి దరిజేరితిమి మమ్ము చూడు స్వార్థమునెల్లను ద్రోసి దరిజేరితిమి మమ్ము చూడు Book of Exodus, నిర్గమకాండము chapter 25, 25వ అధ్యాయం and verse 8 8వ వచనం and 9. 9వ వచనం As read. నేను వారిలో నివసించినట్లు వారు నా పరిశుద్ధ స్థలము నిర్మింపవలెను. నేను నీకు కనపరచు విధంగా
మందిరం యొక్క ఆ రూపమును దాని ఉపకరణములన్నిటి రూపమును నిర్మింపవలెను. 1 Corinthians కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక chapter 3. 3వ అధ్యాయం. 1 Corinthians chapter 3 కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం and verse 16 and verse 17. 16వ వచనం 17వ వచనం. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని, దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించున్నారని మీరు ఎరుగరా? Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. Verse 19. ఈ లోక జ్ఞానం దేవుని దృష్టికి వెరితనమే. ఒక నిమిషం. 18వ వచనము. మీలో ఎవడైనా ఈ లోకమందు తాను జ్ఞానిని అనుకుని ఎడల జ్ఞాని అగునట్లు వెరివాడు కావలెను. 19. ఈ లోక జ్ఞానం దేవుని దృష్టికి వెరితనమే. And again, Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. 21. కాబట్టి ఎవడును మనుషుల యందు అతిశయింపకూడదు, సమస్తమును మీవి. Whether Paul or apostles, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all are yours, and your Christ, and Christ is God's. Shall we look to Lord for help in prayer? సహాయం కొరకే ప్రార్థనలో ప్రభువైపు వైపు చూద్దాం. Gracious, loving Heavenly Father, మా ప్రేమగల కృపగల పరలోక తండ్రి, the blessed portion, living portion, and the living word of God that you have brought before us, so that you may speak to us, so that we, unworthy vessels, may hear a true and glorious and a mighty voice of the living God. ప్రభావం కలిగిన శక్తిగల మా దేవుని యొక్క వాక్కును, సజీవమైన వాక్యమును వినినట్లుగా ప్రభా మీరు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప వాక్యం బట్టి మీకు ఎంతో వందనాలు. O Lord, bless the living portion, living scriptures, what you have brought before us. ప్రభా మీరు మా ఎదురు తీసుకొచ్చిన సజీవమైన వాక్య భాగంకే మీకు ఎంతో వందనాలు. Lord, this portion of word of God has spoken to many of our fathers మా యొక్క పితరులతో in the previous ages. ప్రభా గడిచిన దినములలో ప్రభా ఈ యొక్క వాక్య భాగం మా యొక్క పితరులతో మాట్లాడుతూ వచ్చినది. And many, it has corrected many, ప్రభా అది అనేక విషయాలను సరిచేస్తూ వస్తున్నది. and it has comforted many, ప్రభా అనేక మందిని ఆదరించినది, and has gave victory to many, అనేక మందికి విజయం ఇచ్చేదిగా ఉన్నది. and it has healed many. ప్రభా అనేక మంది స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నది. Oh, it has made many people obedient. ప్రభా అనేక మందిని విధేయులుగా చేస్తున్నది మీ యొక్క వాక్యం నాకు. Oh Lord, we this evening thank thee for such a wonderful scripture portion that you have brought before us in thine eternal love. ప్రభా మీ యొక్క శాశ్వతమైన ప్రేమలో ఈ యొక్క సాయంకాల సమయం మా ఎదురు తీసుకొచ్చిన వాక్య భాగంకే వందనాలు. Oh, speak to us, O Lord. ప్రభా మాతో మాట్లాడము. Hide both of them servant and behind the cross of thine loving dear and only begotten Son and our Savior. మీ ప్రియకుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మా రక్షకుని యొక్క శిలువ చాటు మమ్మల్ని మరుపరచమని వేడుకుంటున్నాం. Does this mouth, tongue, lips and throat. మా యొక్క పెదవులను, నాలుకను, గొంతుకులను ముట్టమని వేడుకుంటున్నాం. Oh, put thy word in our mouths. మీ యొక్క వాక్యమును మా యొక్క నోట్లో ఉంచమని వేడుకుంటున్నాం. May thy Holy Ghost minister thy word this evening, so that it may be spiritual profitable time for all those who are watching us and hearing us and will watch us later times, so that they may be edified spiritually and strengthened and comforted and take root deeply and be fruitful in their spiritual lives. ప్రభా చూచున్న వారికి, తర్వాత చూచి వారికి కూడా ఈ యొక్క వాక్య భాగము ప్రభా ఈ యొక్క కూడిక ప్రభా మీ యొక్క ఆత్మదారు జరుగుపడుతున్న ఈ కూడిక ఆత్మీయంగా లాభదాయకంగాను బలభరితంగాను అనేక మందిని ఆదరించేదిగాను పురికొల్పేదిగాను బలపరిచేదిగా ఉన్నట్లు సాయం చేయము. Oh Lord, fill us with thy Spirit, so that we may know the mind of the Spirit of God which has given to us, and with a groaning inside, deep inside our hearts, ప్రభా we may put forth our supplications and the things that are adversely happening in our lives, so that you may give us victory and restore the joy, peace which we have lost because of foolishness in our lives. ప్రభా మీ యొక్క ఆత్మను మాకు దయచేయము, తద్వారా మీ యొక్క ఆత్మ యొక్క మనసును మేము ఎరుగునట్లు సహాయం చేయము. తద్వారా ప్రభా మీ చిత్త ప్రకారం ప్రార్థించినట్లుగా మా యొక్క ప్రభా కష్ట పరిస్థితుల్లోనూ మాకు వ్యతిరేకమైన పరిస్థితులన్నింటిలో మేము విజయం పొందినట్లుగా ప్రభా తద్వారా మీ ద్వారా ఆదరింపబడినట్లు ప్రార్థించడం మా సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం. With thanksgiving we pray, coveting thy help, and give us thy open heavens, and Lord, anoint us
And with thanksgiving, counting thine help, we pray in the gracious name of Lord and Savior Jesus Christ. ప్రభా తెరుబడిన ఆకాశం మా దయచేయము మీ యొక్క సహాయం కోరుకుంటూ కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిస్తూ మా ప్రభుని రక్షకునైన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమేన్. So we see here, మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం God is asking his children to make a sanctuary for him. దేవుడు తన ప్రజలను తనకు నివాస స్థలం కట్టమని It వేడుకుంటున్నాడు. is the greatest privilege of man to build a sanctuary for God, a living God. దేవుని కొరకు, సజీవమైన దేవుని కొరకు నివాస స్థలమును కట్టుట మానవునికి కలిగిన ధన్యత. God wants a man to build a sanctuary for God. దేవుడు మానవుని తనకు ఒక నివాస స్థలంను సిద్ధపరచమని నిర్మించమని అడుగుతా ఉన్నాడు. Why he was wanting man to build a sanctuary for him? ఎందుకు మానవుని దేవుడు ఒక నివాస స్థలం కట్టమని అడుగుతా And ఉన్నాడు? later on he wanted to fill the glory of his in that sanctuary. అది కట్టబడిన తర్వాత, నిర్మింపబడిన తర్వాత ఆయన యొక్క మహిమను దాంట్లో నింపాలని కోరినాడు. Because he wanted to dwell among the children of God. ఎందుకంటే ఇశ్రాయేల్ ప్రజల మధ్యలో ఆయన నివసింప కోరినాడు. The reason why God is wanting children of Israel to build the sanctuary is that he wanted to dwell among them. దేవుడు ఎందుకు ఆయన కొరకు నివాస స్థలం ఏర్పరచమన్నారంటే దేవుడు వారితో కూడా నివసింప కోరినాడు. This is the heart of God and this is the mind of God right from the beginning of the creation. మా సృష్టి ఆరంభం నుంచి దేవుడు కలిగిన హృదయం ఇటువంటిది, దేవుడు కలిగిన మనసు ఇటువంటిది. Initially God prepared a garden for man. దేవుడు మొదటిగా మానవుని కొరకు ఒక తోటను ఏర్పరిచినాడు. And he made every kind of trees which brings fruits which can be consumed by man. He has planted such a great garden where man also can enjoy a fruit of life in that garden. ఆ మొదటి దినాల్లో గొప్పగా తోటను ఆయన కడుతూ వచ్చినాడు. ఆ తోటలో మానవుడు తింటకు ఆహారం గాను అనేకమైన ఫలములు కలిగిన వృక్షములను ఇస్తూ వచ్చినాడు. అంతేకాకుండా జీవ వృక్షం కూడా అక్కడ ఉంటూ వచ్చినది. And God has prepared such a wonderful place for man. మానవుని కొరకు దేవుడు అటువంటి అద్భుతమైన స్థలమును నిర్మిస్తూ వచ్చినాడు. And where 4 rivers were passing from that garden. ఆ యొక్క తోటలో గుండా 4 నదులు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి. And we see that many wonderful things are there and animals were there in that garden. ఆ యొక్క తోటలో అనేకమైన జంతువులు ఉంటూ ఉన్నాయి. Not only the animals were roaming in that garden, but God himself was coming every evening in the cool times and he was visiting man and he was having fellowship with the man whom created in his own image. ఆ యొక్క జంతువులు తిరగడం మాత్రమే కాదు, సాయంకాలంలో చల్లపూట దేవుడు వారితో మాట్లాడటకు, వారితో సహవాసం కలిగి ఉంటకు, ఆయన యొక్క స్వరూపంలో సృష్టించిన వారితో మాట్లాడటకు ఆయన వస్తున్నాడు. It's such a wonderful thing to think in our minds. దాన్ని ఆలోచించటకు చాలా అద్భుతంగా ఉంటున్నది. Oh, living God, he has created such a wonderful garden for man whom he has created in his image, and every evening in the cool times he is coming down just to have fellowship with the man whom he has created in his own image. దేవుడు మానవుని కొరకు అద్భుతమైన తోటను నిర్మించి ఆ తోటలో మానవుని నుంచి ఆయన యొక్క స్వరూపంలో మానవుని సృష్టించి ఆ మానవునితో మాట్లాడడానికి ప్రతిదినము సాయంకాలం చల్లపూట వస్తూ ఉన్నాడు. Such a wonderful God who has created such a great creation for man. Now he is asking man to create and man to make a sanctuary where God himself can dwell. అంత అద్భుతమైన దేవుడు మానవుని కొరకు ఎంతో అద్భుతమైన సృష్టిని నిర్మించిన దేవుడు ఇప్పుడు మానవునే ఆయన కొరకు నివాస స్థలమును నిర్మించమని అడుగుతా ఉన్నాడు. Now the plan has not changed. ప్రణాళిక మారలేదు. Now the plan what God has right from the beginning has never changed. దేవుడు ఆది ఆరంభం నుంచి ఆయన కలిగి ఉన్న ప్రణాళిక మార్చలేదు. God asked man to make a sanctuary in the Old Testament. ఇక్కడ పాత నిబంధనలో దేవుని కొరకు నివాస స్థలం నిర్మించబడతా ఉంది, నిర్మించమని చెప్పినాడు. And the same thing is happening in the New Testament too. కొత్త నిబంధనలో కూడా అదే జరుగుతా ఉన్నది. Now the same ministry of making a sanctuary for God is being entrusted to the mankind. దేవుని కొరకు నివాస స్థలము సిద్ధపరచట, నిర్మించట మానవునికి అప్పగింపబడుతూ వచ్చింది. And this is what Apostle Paul mentions. అపోస్తలుడైన పౌలు దాని గురించి చెప్తూ వచ్చినాడు. That is what he mentions in Corinthians, that he has entrusted us the ministry of bringing many to Christ. That is what he has written in his epistles. ఇక్కడ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో అపోస్తలుడైన పౌలు రాస్తూ వచ్చినాడు, దేవుని కొరకు అనేక ఆత్మలను సంపాదించమని రాస్తూ వచ్చినాడు. And he said that ministry of peace has been given to us. Forgive me, book of Ephesians chapter 2 and verse 16. క్షమించండి, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో ఉన్నది. చదవమంటారా? Yes.
తన సిలువ వలన ఆ ద్వేషమును సంహరించి దాని ద్వారా వీరిద్దరిని ఏకశరీరంగా చేసి దేవునితో సమాధానపరచవలనని ఈలాగ చేసిన కనుక ఆయనయే మనకు సమాధానకారకుడై ఉన్నాడు. And here we see that they have been they are saying he might reconcile both, reconciliation. ఆయన వీరిద్దరిని సంధి చేసినాడు. And here we see the ministry of reconciliation is also entrusted to the mankind itself. సమాధానపరిచే పరిచర్య కూడా మానవునికి ఇవ్వబడింది. See in the Colossians chapter 1 and verse 20. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 20వ వచనం 19-20 కలిసి చదువుతున్నాను చూడండి. ఆయన యందు సర్వ సంపూర్ణత నివసింపవలననియు ఆయన శిలువ రక్తం చేత సంధి చేసి ఆయన ద్వారా సమస్తమును అవి భూలోకమందున్నవైనను పరలోకమందున్నవైనను వాటినన్నిటిని ఆయన ద్వారా తనతో సమాధానపరచుకొనవలననియు తండ్రి అభిష్టమాయను. And now we see that not only that, the God has a mind of reconciling the sinners to himself. దేవుడు కూడా పాపులు ఆయనతో కూడా సమాధానపరచబడాలని దేవుడు మదియందు కలిగి ఉన్నాడు. Now this ministry of reconciliation of a sinner with God is been entrusted to mankind. ఈ యొక్క పాపులు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి సమాధానపడుట అనే పరిచర్య మానవునికి అప్పగింపబడింది. With the reconciliation of their sins, man himself is becoming the temple of God, or else in other words he is becoming the sanctuary of God. వారి పాపల నిమిత్తమై పశ్చాత్తాపడి ప్రభుతో సమాధానపరచబడట ద్వారా దేవునికి నివాస స్థలం ఏర్పరచబడే పరిచర్య జరగబడుతోంది. 2 Corinthians chapter 5 and verse 18. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 18వ వచనం. 2 Corinthians chapter 5 and verse 18. కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 18వ వచనం. సమస్తమును దేవుని వలననైనవి ఆయన మనలను క్రీస్తు ద్వారా తనతో సమాధానపరచుకొని ఆ సమాధానపరచు పరిచర్యను మాకు అనుగ్రహించెను. And had given to us the ministry of reconciliation. ఆ సమాధానపరచు పరిచర్యను మాకు అనుగ్రహించెను. What a great thing it is. ఎంత గొప్ప విషయం అది. The same thing, the mind of God has not changed. దేవుని యొక్క మనసు మారలేదు. God in the Old Testament we see that asking man to build a sanctuary for him. పాత నిబంధనలో మనం చూస్తున్నాం దేవుడు మానవుని తన కొరకు నివాస స్థలం ఏర్పరిచి నిర్మించమని అడిగినాడు. Now in the New Testament also we see the Lord's mind has never changed, but he is asking the same mankind whom he has purchased with his own blood, asking them and entrusting them with the ministry of reconciliation, so that they by preaching the cross of Christ may make many as a sanctuary and as the dwelling place of God. ఇక కొత్త నిబంధనలో కూడా దేవుని యొక్క మనసు ఎంత మాత్రం మారలేదు, కానీ ఆయనతో కూడా పాపులు సమాధానపరచబడు పరిచర్యను మనకు అప్పగించి ఆ యొక్క పాపులు దేవునితో కూడా వారి యొక్క పశ్చాత్తాపడి దేవునితో సమాధానపరచబడు ద్వారా వారే దేవునికి నివాస స్థలంగా ఏర్పరచబడుచున్నారు. What happens if when man builds a sanctuary for God? దేవుని యొక్క నివాసమును మానవుడు కట్టుట What happens after కట్టిన తర్వాత ఏమవుతుంది? Now God comes and he will dwell in that. ఆ తర్వాత దేవుడు వచ్చి దాంట్లో నివసిస్తాడు. What a wonderful thing which cannot be assumed or imagined by anybody. ఎవరి ద్వారా కూడా అది ఊహింపశక్యం కానిది. When a beggar builds a house, ఎవరైనా భిక్షకుడు ఒక ఇంటిని కడితే, where can a king or prime minister or anybody who is in the highest rank in this society, can they go and dwell there? ఎవరైనా కానీ ఈ సమాజంలో గొప్ప స్థితిలో ఉన్నవారు అక్కడికి వెళ్ళి నివసిస్తారా? If a poorest man in this earth builds a home or a hut, ఈ యొక్క భూలోకంలో ఎవరైనా పేదవారు ఒక గృహం కట్టినా లేదా గుడిసెను కడితే, can a richest man of this society can go and dwell there for all his lifetime with that poorest man on the earth? ఆ యొక్క పేదవాడు కట్టిన గృహంలో ఒక ఈ సమాజంలో గొప్పగా ఉండేవాడు వెళ్ళి తన జీవితకాలం అంతా దాంట్లో నివసిస్తాడా? Maybe they can stay for a while. బహుశా కొంత సమయం గడపచ్చు అక్కడ, but they cannot stay forever. అయితే ఎల్లప్పుడూ అక్కడ ఉండడానికి కుదరదు. Now God himself, God of all universe and God of all creation, is asking man to build a sanctuary for him where he can dwell with them it for all their lifetime along with them. అయితే సర్వ సృష్టిని సృష్టించిన దేవుడు, గొప్ప దేవుడు, ఆయన మానవుల్ని అడుగుతాను తనకు నివాస స్థలము నిర్మించమని. ఆ యొక్క నివాస స్థలంలో ఆయన ఉండి వారితో కూడా సహవాసం కలిగి ఉండాలనుకున్నాడు. So this is the mind of God. ఇది దేవుని యొక్క మనసు అయి ఉన్నది. Oh, in this Old Testament time, Moses he went on to the mountain top and he found the pattern of the temple of God, and he came down and he entrusted the ministry for whom God has called and chosen. And thereafter they went on and built the temple of the sanctuary of God. మోషేని దేవుడు కొండపైకి పిలిచి ఆయన మందిరం ఏ రీతిగా నిర్మించాలనే నమూనాను చూపించిన తర్వాత
వారు దేవుని కొరకై నివాస స్థలమును నిర్మిస్తూ వచ్చినారు. And in the New Testament we see, ఇక్కడ కొత్త నిబంధనలో మనం చూస్తున్నాం, oh, the man whosoever sins are forgiven, whosoever sins are forgiven, this man is becoming the sanctuary or else the dwelling place of a living God. అయితే నూతన నిబంధన ప్రకారం అయితే ఏ మానవుని యొక్క పాపములు క్షమింపబడుతున్నాయో, దేవునితో సమాధాన పడుతున్నాడో, ఆయనే దేవునికి నివాస స్థలంగా అవుతున్నాడు. God will not send some angel to dwell in us. దేవుడు ఏ దూతను కూడా మనలో నివసించడానికి పంపడు. God will not send any seraph or cherub to come and dwell in us. చెరుపులు కానీ కెరూబులు కానీ మనలో నివసించడానికి దేవుడు పంపడు. God himself will come and dwell in us. ఆయనే మనలోకి వచ్చి మనలో నివసించేవాడు. He can never lie. ఆయన ఎంత మాత్రం అబద్ధమాడు. Our God is a God who can never lie. మన దేవుడు ఎంత మాత్రం అబద్ధమాడువాడు Yes, కాడు. God wants to dwell with us. అవును, నిజము, దేవుని మనతో The నివసింపగోరుతున్నాడు. mind of God has not changed in the Old Testament or nor in the New Testament. దేవుని యొక్క మనసు పాత నిబంధనలో కానీ కొత్త నిబంధనలో కానీ మారలేదు. Our God has a never. Our God's mind is never fickle. దేవుని యొక్క మనసు ఎంత మాత్రం ద్వంద్వ మనసు కాదు, చంచలత్వం కలిగిన మనసు కాదు. Oh, his mind never changes. దేవుని యొక్క మనసు మారదు. Our mind change. మన యొక్క మనసు మారుతూ ఉంటుంది. Our opinions change. మన యొక్క నిర్ణయాలు Our మారుతుంటాయి. desires change. మన యొక్క ఆశలు మారుతుంటాయి. Our determinations change. మన యొక్క నిశ్చయతలు మారుతుంటాయి. And everything, our attitude change. మన యొక్క ప్రవర్తన మారుతూ ఉంటుంది. So, but we are not that stable in our lives. మనం మన యొక్క జీవితంలో అంత స్థిరంగా లేము. And but God is very much certain and very much faithful in how he thinks and how he plans and in all his purposes. అయితే ప్రభు ఖచ్చితంగా ఉండేవాడు. ఆయన ఎంతో నమ్మకమైన వాడుగా ఉంటున్నాడు. And in all his purposes he will never change. ఆయన యొక్క ఉద్దేశంలన్నిట్లో ఎంత మాత్రం మార్పు In చెందడు. all his plans he will never change. ఆయన యొక్క ప్రణాళికలు ఎంత మాత్రం మారుడు. ఆయన In all his attitude, in all his character, he is a never changing God. ఆయన యొక్క ప్రవర్తనలో ఎంత మాత్రం ఆయన మార్పు లేని వాడు Yes, we ఉంటున్నాడు. are unfaithful, మనము అపనమ్మకస్తులమే, but he remains faithful. అయితే ఆయన నమ్మకస్తుడుగా ఉంటున్నాడు. Yeah, that's what the scripture says. అదే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది. Though we remain unfaithful, but yet he remains faithful. He will not do anything against his nature. దేవుడు మనం అపనమ్మకస్తులమైనను ఆయన ఎల్లప్పుడు మనతో నమ్మకస్తుడుగా ఉంటున్నాడు. ఆయన యొక్క స్వభావం ఎంత మాత్రం మారదు. ఆయన స్వభావం విరుద్ధంగా ఏమీ చేయడు. ఆయన యొక్క స్వభావ విరుద్ధంగా ఏది చేయడు. He will never do anything against his holy nature. ఆయన యొక్క పరిశుద్ధ స్వభావంకు విరుద్ధంగా ఏది చేయడు. His nature is holy. ఆయన యొక్క స్వభావం His పరిశుద్ధమైనది. character is holy. ఆయన యొక్క గుణము పరిశుద్ధమైనది. And his plans are holy. ఆయన యొక్క ప్రణాళికలు పరిశుద్ధమైనవి. His purposes are holy. ఆయన యొక్క ఉద్దేశములు పరిశుద్ధమైనవి. Everything of his, whichever all things that belong to him are holy. ఆయనకు చెందిన సమస్తమును పరిశుద్ధమై ఉంటున్నాయి. That is what in Leviticus we see that for I am holy, so be holy, for I am holy. లేవి కాండంలో దేవుడు చెప్తా అన్నాడు కదా, నేను పరిశుద్ధుని కనుక మీరు కూడా పరిశుద్ధులై ఉండుడి. So God is a God who has a holy nature and character and attitude and purposes are holy and plans are holy. He is a holy God. మన దేవుడు పరిశుద్ధమైన ప్రణాళికలు, పరిశుద్ధమైన ఉద్దేశములు, పరిశుద్ధమైన స్వభావం, పరిశుద్ధమైన గుణం కలిగిన వాడు. మన దేవుడు పరిశుద్ధుడు. Because he is a holy God, ఆయన పరిశుద్ధమైన దేవుడు కనుక he will never change. ఆయన ఎంత మాత్రం మారడు. He will never change. ఆయన ఎంత మాత్రం మారడు. He will never change because of some difficult situation. ఆయన ఎటువంటి కష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన మారడు. He remains faithful. ఆయన నమ్మకంగానే ఉంటాడు. He remains faithful towards us, in all his purposes and in plans. ఆయన యొక్క ప్రణాళికల్లో, ఆయన యొక్క ఉద్దేశంలన్నిటిలో ఆయన నమ్మకంగా ఉంటాడు. What was his mind? ఏంటి ఆయన యొక్క మనస్సు? He want to dwell with his children. ఆయన యొక్క ప్రజలతో కూడా ఆయన The నివసింపగోరుచున్నాడు. same thing has never changed right from the beginning of the creation of God. దేవుని యొక్క సృష్టి ఆరంభం నుంచే ఈ యొక్క ఉద్దేశం ఎంత మాత్రం మారలేదు. This plan was there right from the beginning of the creation, right in the Garden of Eden. ఈ యొక్క ఉద్దేశము, ఈ యొక్క ప్రణాళిక ఏదైనా తోట కట్టినప్పటి నుంచే ఉన్నది. Soon after the creation of mankind, God himself, right from the first day, he went on and met Adam, the one whom he has created in his image, and had a fellowship with him right from the first day.
మానవుని సృష్టించిన మొదటి దినం నుంచే ఆదాముతో తన స్వరూపమందు సృష్టించిన మానవులతో దేవుడు స్వావాసం కలిగి ఉంటున్నాడు. For example, ఉదాహరణకు we make our children to get admitted in some hostels because of thinking good of them, because of some, so that we may give them quality education. We make them get into hostels. కొన్నిసార్లు మన యొక్క పిల్లలను మంచి విద్యను అందించడం కొరకే కొన్ని హాస్టల్లో చేర్పిస్తూ ఉంటాం. So when we get them admitted into the hostels, ఆ యొక్క హాస్టల్లో చేర్పించిన తర్వాత we promise them that we will come and meet them every weekend. ప్రతి వారాంతరము మనం వచ్చి కలుస్తామని చెప్తాం. And we promise them, వాళ్ళకి వాగ్దానం చేస్తాం, we give assurance to them. వాళ్ళకి నిశ్చయితనిస్తాం. But అయితే we fail. మనం పోము. We fail many times. అనేక సార్లు ఆ విషయాన్ని జరిగించలేం. Our children call us, పిల్లలు మనకి ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు, Daddy, Mommy, why didn't you come? అమ్మా నాన్న ఎందుకు రాలేదు? Oh my son, I'm so much busy, I'm tired so and so particular day, so I could not able to come. I had to take some rest, and next week I'll definitely come. నాకు మాట కొన్ని పనుల నిమిత్తమే ఎంతో అలసిపోయాను, నేను నిరంతరాయంగా పనిచేస్తా ఉన్నాను, వచ్చే వారంగా వస్తాను అని చెప్తాం. We fail. మనం తప్పిపోతా ఉంటాం. But he never failed. అయితే ఆయన ఎంత మాత్రం తప్పిపోడు. Right from the day of the creation of the man in his own image, ఆయన తన సొంత స్వరూపం నందున తన యొక్క మానవుని సృష్టించిన మొదటి దినం నుంచి ఆయన తప్పిపోలేదు. and from the very first day he came and had fellowship with Adam. ఆయన ఆదామును సృష్టించిన మొదటి దినం నుంచి ఆదాముతో సహవాసం కలిగి ఉన్నాడు. Every day he was coming, ప్రతి దినం వస్తున్నాడు. and he was faithful in coming to Adam every day. ఆదాము యొద్దకు ప్రతి దినం వచ్చుట్లు ఆయన నమ్మకంగా ఉన్నాడు. He never failed in coming to Adam. ఆదాము దగ్గరకు వచ్చుట్లు ఎంత మాత్రం Our తప్పిపోలేదు. God is such a faithful God. మన దేవుడు అటువంటి నమ్మకమైన Even దేవుడు. today, ఈ దినం కూడా you might think నువ్వు అనుకుంటా that ఉండవచ్చు, God has left you. దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టాడు. No, my dear, he has never left you. నా ప్రియుడా, అటువంటిది లేదు. Dear brother and sister, ప్రియ సహోదరా సహోదరి, don't think that God has left you. దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టాడని Maybe you అనుకోవద్దు. are in sorrow. నువ్వు ఒకవేళ దుఃఖంలో Maybe ఉండవచ్చు, you are in pain. ఒకవేళ నువ్వు బాధలో ఉండవచ్చు, Or you may be going through troubles. నువ్వు ఇబ్బందులు గుండా వెళ్తూ Maybe you ఉండవచ్చు, are going through difficult situations. నువ్వు అనేకమైన కష్టతరమైన దినములు గుండా వెళ్తూ Or you may ఉండవచ్చు, be going through sorrow and pain. నువ్వు ఎంతో దుఃఖంతో బాధలో You may ఉండవచ్చు, be diseased. నువ్వు రోగంలో ఉండవచ్చు, You may be lying on bed. నువ్వు పడక మీద ఉండవచ్చు. No, my dear, he is always faithful. He never breaks his promise. ప్రియ సహోదరా, ఆయన ఎంత మాత్రం వాగ్దానంను నెరవేర్చుట్లు తప్పిపోవాడు కాదు. He is always faithful in keeping his promises. ఆయన యొక్క వాగ్దానం నెరవేర్చుట్లు ఆయన ఎల్లప్పుడూ నమ్మకస్తుడుగా We may ఉంటున్నాడు. fail, మనం but తప్పిపోతుంటాం, he never fails. ఆయన ఎంత మాత్రము Yes, తప్పిపోడు. God has came to meet Adam every day in the evening in the cool of the time. ప్రతి దినమున సాయంకాలంలో చల్లపూట ఆదామును కలుసుటకు దేవుడు వస్తూ ఉన్నాడు. Even on the day he sinned against God, God came and met him. ఆదాము దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేసిన దినమును కూడా దేవుడు ఆదాము దగ్గరకు వచ్చి కలిసినాడు. And the living God knows that he has sinned against him. ఆ సజీవుడైన దేవుడు ఆయన ఆదాము తనకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేసినాడని ఎరుగును. He suppressed his anger and came and searched for Adam in the Garden of Eden. ఆయన తన కోపం నంచుకొని ఏదైనా తోటకు వచ్చి ఆదామును ఎతుకుతూ ఉన్నాడు. Yes, even when we sin against God, yet God remains faithful and he comes and visits us. అవును, మనం పాపం చేసినప్పుడు కూడా దేవుడు నమ్మకంగా ఉండి మనల్ని దర్శిస్తూ ఉంటాడు. Yes, he is such a faithful God. ఆయన అటువంటి నమ్మకమైన దేవుడు ఉంటున్నాడు. He is such a God who never fails in keeping up his promise. ఆయన యొక్క వాగ్దానం నెరవేర్చట్లో దేవుడు ఎంత నమ్మకమైన వాడు ఉంటున్నాడు. Here we see that the purpose why God wants to make Israel to build the sanctuary is that he wants to dwell among them. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలను దేవుడు ఎందుకు తన కొరకు నివాస స్థలం కట్టమంటున్నాడంటే వారితో కూడా దేవుడు నివసించాలనే ఉద్దేశం కలిగి చెప్తున్నాడు. Now ఇప్పుడు we are serving such a God. అటువంటి దేవుని మనము Don't సేవిస్తున్నాం. think that God is very far away from you. దేవుడు నీకెంతో దూరంగా ఉన్నాడని He is very ఆలోచించవద్దు. near to you. ఆయన ఎంతో He is సమీపంగా ఉన్నాడు. close to you. ఆయన ఎంతో He is సమీపంగా ఉన్నాడు. beside you. ఆయన నీ పక్కనే He is there ఉన్నాడు. with you. ఆయన నీతో ఉన్నాడు. Oh, he is there with you. ఆయన నీతో ఉన్నాడు. This evening. ఈ యొక్క సాయంకాలం But the same Lord ఆ యొక్క దేవుడే has changed his mind ఆయన యొక్క మనసును మార్చుకున్నాడు. because of seeing some sin in the children in the lives of children of Israel. ఇశ్రాయేల్ ప్రజల్లో ఏదో పాపం చూసి ఆయనకు మనసు మార్చుకున్నాడు. We see in the book of Exodus chapter 33. నిర్గమకాండం 33 అధ్యాయంలో చూస్తూ ఉన్నాం. Book of Exodus chapter 33. నిర్గమకాండం 33 అధ్యాయం From verse 1 to 6.
మొదటి వచనం నుంచి 6వ వచనం Lord said unto Moses, Depart and go up hence, thou and the people which thou hast brought up out of the land of Egypt, and to the land which I swear unto Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, Unto thy seed will I give it. నేను నీకు ముందుగా దూతను పంపి కనానీయులను, అమోరీయులను, హిత్తీయులను, పెరిజీయులను, హివ్వీయులను, యెబూసీయులను వెళ్ళగొట్టెదను. Unto a land flowing with milk and honey, for I will not go up in the midst of thee, for thou art stiff-necked people, lest I consume thee in the way. 4. ప్రజలు ఆ దుర్వార్తను విని దుఃఖించిరి, ఎవడను ఆభరణములను ధరించుకొనలేదు. And the Lord said unto Moses, Say unto the children of Israel, Ye are stiff-necked people, I will come up in the midst of thee in a moment and consume thee. Therefore now put off the ornaments from thee, that I may know what to do unto thee. కాబట్టి ఇశ్రాయేలు హోరేబు కొండ యొద్ద తమ ఆభరణములను తీసివేసిరి. And Moses took up the tabernacle and pitched it without the camp, afar from the camp, and called it the tabernacle of the congregation. And it came to pass that everyone which sought the Lord went out unto the tabernacle of the congregation, which was without the camp. మోషే ఆ గుడారంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రజలందరూ లేచి ప్రతివాడు తన గుడారపు ద్వారమందు నిలిచి అతడు ఆ గుడారంలోనికి పోవు వరకు అతని వెనుక తట్టు నిదానించి చూచుండెను. And it came to pass, as Moses entered into tabernacle, the cloudy pillar descended and stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses. ప్రజలందరూ ఆ మేఘస్తంభము ఆ గుడారపు ద్వారమును నిలుచుట చూచి లేచి ప్రతివాడును తన తన గుడారపు ద్వారమందు నమస్కారం చేయుచుండ్రి. And verse 12. 12వ వచనం. And Moses said unto the Lord, See, thou sayest unto me, Bring up these people, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. Yet thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight. కాబట్టి నీ కటాక్షం నా ఎడల కలిగిన ఎడల నీ కటాక్షం నా ఎడల కలుగునట్లుగా దయచేసి నీ మార్గం నాకు తెలుపుము, అప్పుడు నేను నిన్ను తెలుసుకొందును. And he said, చిత్తగించుము, ఈ జనము నీ ప్రజలే కదా నేను. And he said, My presence shall go with thee, and I will give thee rest. Now we see. ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. Now here the children of Israel have sinned against the Lord. ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తూ వచ్చినారు. Now in the chapter 32 we all know. 32వ అధ్యాయంలో మనకు తెలుసు ఇది. These people, because Moses delayed from coming down from the mountain top, so they thought that Moses is no more. మోషే కొండ నుంచి దిగి వచ్చి ఆలస్యం చేసే తలకి మోషే ఇంకా లేడు అనుకున్నారు ఈ ప్రజలు. Many times Lord delays to answer our prayers. అనేక సార్లు దేవుడు మనకు ప్రార్థనలకు జవాబులు ఆలస్యంగా ఇస్తుంటాడు. So we think, మనం అనుకుంటా ఉంటాం. So when Lord delays to answer our prayers, దేవుడు మన యొక్క ప్రార్థనలకు ఆలస్యంగా జవాబు ఇచ్చేసరికి then what we think? మనం ఏమనుకుంటాం అంతలోపు? So we'll have our own plan. మనకి మన సొంత ఆలోచనలు ఉంటాయి. So we think that మనం అనుకుంటుంటాం, Lord is asking me to do my own plan. దేవుడు నా యొక్క సొంత ప్రణాళికను నెరవేర్చమని దేవుడు. That is the reason why he is silent. అందు నిమిత్తమే ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు అనుకుంటాం. So if God is not happy with my plan, then he would have really spoken to me saying, don't do this. మన నాయక ప్రణాళిక దేవుడికి ఇష్టం లేకపోతే ఆయన వచ్చి నన్ను అది చేయొద్దని చెప్తాడు. So what we do is, అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే, when God delays our answer prayers, మన యొక్క ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబు ఇచ్చట్లు we ఆలస్యం go on చేస్తే with our plans, మన యొక్క ప్రణాళికను అమలు పరుస్తాం, and we bring anger to Lord, మనం దేవుని కోపం తెచ్చేవారం ఉంటాం, and we'll make God angry with our plans and with our doings. మన యొక్క పనుల ద్వారా మన యొక్క సొంత ప్రణాళికల ద్వారా దేవుని కోపం తెప్పిస్తాం. This is what happened in the chapter 32 of in the book of Exodus. నిర్గమకాండం 32వ అధ్యాయంలో అదే జరుగుతూ వచ్చింది. When Moses delayed to come down from the mountain top, ఆ యొక్క కొండపై నుంచి మోషే దిగి రావటం ఆలస్యం then చేసినప్పుడు these people, children of Israel, ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలు ప్రజలు, and there were also mixed multitude amongst them, వారిలో ఎంతో మిశ్రిత జనాంగం ఉన్నది. and now few of the people went to Aaron. వాళ్ళలో కొంతమంది అహరోన్ దగ్గరికి They వెళ్ళారు. asked them to make us gods. వారి కొరకే దేవతను సృష్టి ఒక విగ్రహాన్ని నిర్మించమన్నారు. They asked Aaron to make us gods to go before us. వారికి ముందుగా నడచడానికి ఒక దేవుడిగా ఉండడానికి ఒక దేవతని ఒక విగ్రహాన్ని వారు నిర్మించమన్నారు. And not only that, అంత మాత్రమే we కాదు, don't know what has become with Moses. మోషే ఏమాయడో మాకు తెలియదు అన్నారు. Now make us gods so that they may go before us. మాకు ముందుగా నడుచుటాక మాకు దేవతను చేయమన్నారు. Now Aaron would have said to them, అప్పుడు అహరోన్ ఈ రీతిగా చెప్పుండవచ్చు, why do you think all these things? ఈ రీతికి ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? No, Aaron has told Moses had told me that whatever it is needed with the people, you take the charge and do it. ఏదైతే
ప్రజలకు ఏదైతే అవసరమో అది నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పినాడు. ప్రజలకు ఏదైతే అవసరమో నువ్వు అది చేయి అని చెప్పి చెప్తూ You వచ్చినాడు. suggest them, నువ్వు వారికి సలహా ఇవ్వు, you lead them, వారిని నడిపించు, you solve their doubts. You solve their doubts. వారి యొక్క ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా నువ్వు సమాధానం ఇవ్వు, You pray for them. వారి కొరకు ప్రార్థించు. Oh, you do all these things. ఇవన్నీ చేయి. This is your ministry. ఇది నీ యొక్క పరిచర్య. This ministry has been entrusted to him. ఆ యొక్క పరిచర్య తనకు But అప్పగింపబడింది. this man has forgotten his ministry. అయితే ఈ యొక్క మనుషుడు తన యొక్క పరిచర్యను మర్చిపోయాడు. Now he got mingled with the mixed multitude, and now he asked to bring some ornaments that which children of Israel were wearing on their ears and around their necks. ఈయన ఆ యొక్క మిశ్రిత జనాంగంతో కలిసిపోయి వారి మాటిని ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరినీ కూడా బంగారము వారి యొక్క ఆభరణాలు తీసుకురమ్మన్నాడు. And now he put it in the fire. ఆయన కొలిమిలో వేయగానే Not only that, అంతేకాదు he took some tool ఒక ఆయుధాన్ని, ఆయన ఒక సాధనం తీసుకున్నాడు. and he made the golden calf. ఆ రీతిగా బంగారు దూడను తయారు చేస్తూ వచ్చాడు. Now he took a graving tool in his hand. తను చెక్కే ఒక సాధనాన్ని తీసుకున్నాడు. He brought the shape of golden calf with his own hands. తన యొక్క సొంత చేతులతో ఆ యొక్క బంగారు దూడను చెక్కుతూ వచ్చినాడు. Verse 4 of chapter 32 of book of Exodus. నిర్గమకాండం 32:4లో ఉన్నది. And he received them at their hand and fashioned it with a graving tool after he had made it a molten calf, and they said, These be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. అతడు వారి యొద్ద వాటిని తీసుకుని పొగరతో రూపం ఏర్పరిచి దాన్ని పోతపోసిన దూడగా చేసెను. Now he has made the molten calf with the gold, what was brought to him, with a graving tool. ఆయన పొగరతో రూపం నేర్పరిచి ఆయన ఏదో తీసుకుని రాబోయిన బంగారంతో ఒక దూడను చేస్తూ వచ్చినాడు. Now what Aaron is saying to Moses now, ఇప్పుడు అహరోను మోషేతో ఏమంటున్నాడు? now he is saying, ఆయన అంటున్నాడు, now I have just put the gold into the fire and it came out to be a molten calf. ఆ బంగారం నా దగ్గర వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు దాన్ని నేను ఆ కొలిమిలో వేయగానే దూడ బయటకు వచ్చిందని చెప్పాడు. Now see verse 24. 24వ వచనంలో చూడండి. And 23 and 24. And they said unto me, Make us gods which shall go before us. For as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. 23-24 చూడండి. వారు మాకు ముందు నడుచుటకు ఒక దేవతను చేయము, ఐగుప్తులో నుండి మమ్మల్ని రప్పించిన వాడొక ఈ మోషే ఏమాయనో మాకు తెలియదండి. అందుకు నేను ఎవరి యొద్ద బంగారం ఉన్నదో వారు దాన్ని ఊడదీసి తెన్నని చెప్పి తిని నేను దాన్ని అగ్నిలో వేయగా ఈ దూడ ఆయనను. Oh, he is saying that I just put it into the fire. నేను కేవలం ఆ యొక్క బంగారం I did nothing. అగ్నిలో వేయగానే What a great lie this is. ఎంత గొప్ప అద్భుత Many అబద్ధం అది. times we sin against God with our hands and with our mind and with our mouths. అనేక సార్లు మన యొక్క మనసుతో, మన యొక్క చేతులతో, మన యొక్క నోటితో పాపం చేస్తూ ఉంటాం దేవునికి Many వ్యతిరేకంగా. times secretly we have the gold molten images in our hearts. అనేక సార్లు రహస్యంగా మనకు హృదయంలో ఇటువంటి చెక్కబడిన దూడలు ఉంటాయి. Where there are molten images, molten calves and golden calves and the images of this world, there God cannot dwell. That place cannot be called the temple of God or sanctuary of God. అనేక సార్లు ఈ లోక సంబంధమైన విగ్రహాలు, ఇటువంటి బంగారు దూడలు మన యొక్క హృదయంలో ఉంటాయి. అటువంటి ఉన్న ద్వారా దేవుడు మన యొక్క హృదయంలో Many నివసించలేడు. times we have our own plans. Our own plans are really like molten calves and like golden calves. Where there are own plans, there God cannot dwell. అనేక సార్లు మన యొక్క సొంత తలంపులు, సొంత ఉద్దేశాలు, మన ఇటువంటి దూడలు వంటి సొంత ఉద్దేశాలు ఉంటాయి. అక్కడ దేవుని యొక్క ప్రణాళికలు ఉండవు. Now we see that because they made a golden calf and molten calf, వారు ఆ యొక్క చెక్కబడిన దూడను చేసుకున్నందువలన now God does not want to dwell among them. దేవుడు వారి మధ్య నివసింపగోరట్లేదు. Because of this molten calves. ఇటువంటి దూడని బంగారపు చెక్కబడిన దూడను చేసుకున్నందువలన Now the purposes of God, the mind of God has changed. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క మనస్సు, దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు మారిపోయినాయి. Where there are images, where there are idols, in whose hearts there are idols and images and molten calves and golden calves, there God, the God of all glory, cannot dwell. ఎక్కడైతే ఇటువంటి బంగారపు దూడలు, ఇటువంటి చెక్కబడిన దూడలు ఉంటున్నాయో, విగ్రహాలు ఉంటున్నాయో, అక్కడ దేవుడు నివసింపలేడు. Now in the book of Exodus chapter 33 we see
నిర్గమాకాండం 33లో చూస్తూ ఉన్నాం. Moses took the tabernacle, verse 7, Moses took the tabernacle and pitched it without the camp, afar off from the camp, and called it the tabernacle of congregation. And it came to pass that everyone which sought the Lord went out unto the tabernacle of congregation, which was without the camp. నిర్గమ 33:7. అంతటా మోషే గుడారం తీసి పాలెం వెలుపలికి వెళ్ళి పాలెంనకు దూరంగా దాన్ని వేసి దానికి ప్రత్యక్ష గుడారం అని పేరు పెట్టాను. యెహోవాను వెతికిన ప్రతివాడు పాలెంనకు వెలుపలను నా ప్రత్యక్ష గుడారముకు వెళ్ళుచూచెను. Now Moses pitched the tabernacle of congregation without the camp. ఇక్కడ మోషే ఆ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని పాలెపు వెలుపల బయట వేసి, Previously it was in the midst of the camp. ఇంతకుముందు పాలెపు మధ్యలో అది ఉంటున్నది. Now it is without the camp. ఇప్పుడు పాలెం వెలుపట ఉంటున్నది. Now God has passed away from dwelling amongst the children of Israel. ఇశ్రాయేల్ ప్రజల మధ్యలో దేవుడు నివసింపకుండా బయటకు వెళ్ళిపోయినాడు. Now they are very much feared. God himself is saying, I will come in a moment and consume away every one of them because of images, molten calves that secretly they are hiding in their hearts. దేవుడు అంటున్నాడు కదా, నేను వచ్చి మిమ్మల్ని ఉన్నపాన దహింపజేస్తానేమో మీ యొక్క బంగారు దూడలను బట్టి మీ యొక్క విగ్రహాలను బట్టి అంటున్నాడు. So the reason I cannot dwell among you. అందునిమిత్తమే నేను మీ మధ్యలో నివసింపలేను Verse అంటున్నాడు. 5 of 33, chapter 33. 33:5 The Lord has said unto Moses, say unto the children of Israel, ye are a stiff-necked people. I will come up into the midst of thee in a moment and consume thee. Therefore, now put off the ornament from thee, that I may know what to do unto thee. 5 కాగా యెహోవా మోషేతో ఇట్లా, నీవు ఇశ్రాయేలుతో మీరు లోబడనొల్లని ప్రజలు ఒక క్షణం మాత్రం నేను మీ నడుమకు వచ్చి తినా మిమ్మల్ని నిర్మూలం చేసేదను గనుక మిమ్మల్ని ఏం చేయవలెను అది నాకు తెలియనట్లు మీ ఆభరణములను మీ మీద నుండి తీసివేయడని చెప్పమనెను. Now it took many days for Lord to cease his anger from upon the children of Israel. ఇశ్రాయేలు మీద తన కలిగిన కోపమును అణుచుకోవడానికి దేవుడికి అనేక దినములు In పట్టాయి. whose life there are images and golden calves and idols, ఎవరి జీవితంలో అయితే ఇటువంటి బంగారు దూడలు విగ్రహాలు ఉంటున్నాయో God cannot dwell in their hearts. వారి యొక్క హృదయంలో దేవుడు నివసింపలేడు. Oh, they may be. What is your idol? What is the idol that you have in your heart? నీ యొక్క హృదయంలో ఏంటి విగ్రహంగా కలిగి ఉన్నావు? Oh, what is the idol you are having in your heart? ఏ విగ్రహం నీ యొక్క హృదయంలో కలిగి ఉన్నావు? Oh, maybe maybe you want to have the earthly fellowship. That is the idol. That may be the idol that you are having in your heart. బహుశా నువ్వు ఈ భూ సంబంధమైన సవాసములు కోరుచున్నావు, అదే నీ యొక్క హృదయంలో Maybe you are విగ్రహమేమో. giving more importance to your outer appearance. Maybe that is the idol that you are having in your heart. నువ్వు బాహ్యంగా కనిపించే విషయంలో నువ్వు శ్రద్ధ కలిగి ఉంటున్నావేమో, అదే నీ యొక్క జీవితంలో Maybe you విగ్రహమేమో. are more concerned about the food what you are eating. Maybe that is the idol that you are having inside your heart. నువ్వు ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటున్నావు, బహుశా అదే నీకు విగ్రహంగా ఉన్నదేమో. Maybe you are seeking after the praise out of the men of this world, who will be vanished away, who are like vapor. Maybe that is the idol that was there inside your heart. క్షణంలో మాయమైపోయి నశించిపోయే మానవుల యొక్క వారి యొక్క ముఖస్థుతిని నువ్వు కోరుతున్నావేమో, అదే నీ యొక్క విగ్రహమేమో. Maybe you are seeking a top place and a prominent place in the churches. Maybe that was the idol deep inside your heart. దేవుని యొక్క మందిరంలో ఉన్నతమైన స్థానములను నువ్వు కోరుచున్నావేమో, అదే నీ యొక్క జీవితంలో విగ్రహమేమో. For that you have been striving. నువ్వు దాని కొరకై ప్రయాసపడుచున్నావేమో. For that you have been doing many untoward things. దాని నిమిత్తమై నువ్వు అనేకమైన చేయకూడని చేస్తున్నావేమో. Oh, maybe that is the idol that you have inside your heart. బహుశా నువ్వు నీ యొక్క హృదయాంతరంగంలో అటువంటి విగ్రహం కలిగి ఉన్నావేమో. What is the idol that you have? ఎటువంటి విగ్రహం నువ్వు కలిగి ఉన్నావు? Oh, the children of Eli, they had an idol of dragging the meat with the hooks, 3 hooks, what they have brought to pull it from the hands of the people who brought the offerings. ఏలియా యొక్క కుమారులు అయితే వారి యొక్క జీవితంలో మాంసము వారికి విగ్రహంగా ఉన్నది. దేవుని కొరకు అర్పణగా తీసుకొచ్చిన మాంసము వాళ్ళు For తీసివేసుకుంటున్నారు. Achan, it was an apparel of Babylonish garment that was an idol that has become, which has caused death in his life. ఆకాన్ జీవితంలో బబులోని యొక్క వస్త్రములు ఆ యొక్క వస్త్రములు తన జీవితంలో విగ్రహంగా అయినాయి. For Gehazi- అది తన మరణానికి For నడిపించినాయి. Gehazi, the money what was brought by Naaman, that was an idol that was there, and that has become the idol in the heart of Gehazi. గెహాజీ యొక్క జీవితంలో నయమాను యొక్క సంపద, నయమాను యొక్క ధనము తన జీవితంలో విగ్రహంగా ఉంటున్నది. And many such idols are there. అటువంటి విగ్రహాలు ఎన్నో ఉన్నవి. And even Athaliah,
Atalya. అతల్య జీవితంలో And not only Jezebel, even we see they had an idol of grabbing the power, grabbing the power and to hold the power. That is the idol they had in their lives. ఆ యెజబెల్ జీవితంలో కూడా ఎన్నో విగ్రహాలు ఉంటున్నాయి. వారి యొక్క జీవితంలో Power. అధికారం కోసం. అధికారం కోసం ప్రాకులాడే విగ్రహము కలిగి ఉంటున్నారు. Even in the life of Absalom, he has an idol of grabbing the power to be the king of Israelites for all the 12 tribes, and that was the idol that led him to be death in his life. అబ్షాలోం జీవితంలో చూస్తే తను కూడా తన యొక్క జీవితంలో అధికారం కొరకై అధికారం లాక్కొనవలనని 12 గోత్రముల మీద రాజుగా ఉండాలని కోరుతూ వచ్చినాడు. అదే విగ్రహంగా ఉంటానది, అది తనని మరణంకు నడిపించింది. Every idol that you have inside your heart will lead to death. నీ యొక్క హృదయంలో కలిగి ఉన్న ప్రతి ఒక్క విగ్రహము నిన్ను మరణంకు నడిపిస్తుంది. You may think that even the prophet who went to Bethel to give the message of God to Jeroboam, even just for food he went back again. Even that food has turned out to be an idol and death has came into his life. బేతేలునకు వర్తమానం ఇవ్వడానికి వెళ్ళిన ప్రవక్త కూడా తన యొక్క జీవితంలో ఆహారము విగ్రహంగా మాట ద్వారా తన జీవితంలో మరణం వచ్చింది. What is the idol you have inside your heart? నీ యొక్క హృదయాంతరంగంలో నువ్వు కలిగి ఉన్న విగ్రహం ఏమిటి? What is the idol you have inside your heart? నీ యొక్క హృదయంలో కలిగిన విగ్రహం ఏమిటి? Every idol brings death. ప్రతి ఒక్క విగ్రహము నీకు మరణం తీసుకొస్తది. The form of an image may be different, దాని యొక్క రూపం వేరు వేరు అయ్యుండొచ్చు, but every image brings death. అయితే ప్రతి ఒక్క రూపము నీకు మరణం తీసుకొస్తుంది. If I have an idol, నేను ఒక విగ్రహం కలిగి ఉంటే, you are no more different than the people who are serving dumb idols. ఎవరైతే మూగమైన విగ్రహాలని సేవిస్తా ఉన్నారో వాళ్ళతో మనకి ఏమీ వ్యత్యాసం You లేదు. have no difference between them. వారికి మనకి ఇంకే వ్యత్యాసం ఉండదు. So take away the idols from between you. నీ మధ్య నుంచి విగ్రహాలను తోలివేసుకో. Take away the idols from your heart. నీ యొక్క హృదయంలో నుంచి విగ్రహాలను Unless తీసివేసుకో. and until you take away the idols from inside your heart, నీ యొక్క హృదయాంతరంగంలో నుంచి విగ్రహం తీసుకునేంత God వరకు cannot come and dwell inside your దేవుడు ఎంత heart. మాత్రం నీ హృదయంలోకి వచ్చి Unless నివసించలేడు. and until God comes and dwells in your heart, నీ యొక్క హృదయంలో దేవుడు వచ్చి నివసించినంత వరకు you will never have the peace. నీలో You సమాధానం will ఉండదు. never have the real joy. నీలో నిజమైన You will సంతోషం never have ఉండదు. the real comfort. నీలో నిజమైన ఆదరణ You ఉండదు. will never lead a real victorious Christian and a believers and a serving life. నీవు నిజమైన ఆత్మీయమైన క్రైస్తవ విజయవంతమైన జీవితం జీవించలేవు. Even in the book of Revelation chapter 3 and verse 20 we see, ప్రకటన గ్రంథం 3:20 మనం చూస్తున్నాం. and verse 3 we see, verse 20, chapter 3 and verse 20. ప్రకటన గ్రంథం 3:20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and I will sup with him and he with me. ఇదిగో నేను తలుపు వద్ద నిల్చుని తట్టుచున్నాను. ఎవడైనా నా స్వరం విని తలుపు తీసిన ఎడల నేను అతని వద్దకు వచ్చి అతనితో నేను నాతో కూడా అతను భోజనం చేయుదుము. Even in the New Testament, 1 Corinthians chapter 3, we read that God made us to be his temple. ఈ 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3 మనం చదువుతూ వచ్చినాం. దేవుడు తన కొరకు నివాస స్థలంగా మనల్ని చేసుకున్నాడని చూస్తున్నాం. Know ye not that ye are the temple of God and the Spirit of God dwelleth in you? దేవుడు మీరు దేవుని యొక్క నివాస స్థలమని, దేవుని యొక్క ఆత్మ మీలో నివసిస్తున్నాడని మీరు ఎరుగురా? దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని. మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని, దేవుని యొక్క ఆత్మ మీలో నివసించున్నాడని మీరు ఎరుగురా? We are the temple of God. మనమే దేవుని యొక్క ఆలయమై ఉంటున్నాం. In the same New Testament, in the last book of the New Testament, in the book of Revelation, chapter 3 and verse 20, it says that behold, I stand at the door. ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథం 3:20 చూస్తా ఉన్నాం. ఇదిగో నేను తలుపు వద్ద నిల్చున్నాను. We never knock a unknown people's door. మనం ఎప్పుడు కూడా తెలియని వారి యొక్క తలుపులు తట్టం. We never knock the people's house whom we never know. మనం ఎవరైతే ఎరుగని వారు అపరిచితుల యొక్క తలుపులు మనం తట్టం. We only knock the people's door whom we know very well. మనం ఎవరినైతే బాగా తెలిసి ఉంటామో వాళ్ళ యొక్క ఇంటి తలుపులే తడుతుంటాం. We only knock our own house door. మన యొక్క సొంత వారి యొక్క ఈ తలుపులే తడుతూ ఉంటాం. We only knock our siblings' houses door. మన యొక్క బంధువుల తలుపులే తడుతూ ఉంటాం. We only knock our friends' door. మన యొక్క స్నేహితుల తలుపులే తడుతూ ఉంటాం. This is what the scripture says. అదే దేవుని వాక్యం Behold, I సెలవిస్తున్నది. stand at the door and knock. ఇదిగో నేను తలుపు వద్ద నిల్చుని God is తడుతున్నాను. knocking the door of his own children, but not the door of others. దేవుడు తన యొక్క సొంత ప్రజల యొక్క తలుపులే తడుతున్నాడు, వేరొకరి తలుపులు కాదు. Why?
ఎందుకు? Their hearts are defiled now. వారి యొక్క హృదయంలో అపవిత్రమైనవి. Now they brought in the many idols deep inside their heart. వారి యొక్క హృదయంలో అనేకమైన విగ్రహాలు తెచ్చుకున్నారు. Now there is no place for living God. ఇప్పుడు దేవుని సజీవుడైన దేవునికి స్థలం లేదు. Now living God has no place in the heart of the man. ఇప్పుడు సజీవుడైన దేవునికి మానవుని యొక్క హృదయంలో స్థలం లేదు. Where there are idols, God cannot dwell. ఎక్కడైతే విగ్రహాలు ఉంటాయో అక్కడ దేవుడు Where నివసించలేడు. there is God, ఎక్కడ దేవుడు ఉంటాడు there is life. అక్కడ జీవం ఉంటుంది. Where there are idols, ఎక్కడ విగ్రహాలు there ఉంటాయి is death. అక్కడ మరణం ఉంటుంది. Death and life cannot travel together. మరణము జీవము ఒకటిగా నడవలేవు. Either you must choose one. ఏదైనా ఒకటిని Either నిర్ణయించుకోవాలి. you must choose life, నువ్వు ఏదైనా జీవంనైనా either you must కోరుకోవాలి choose death. లేదా మరణంనైనా Which కోరుకోవాలి. one you choose this night? నువ్వు దేని కోరుకుంటావు ఈ రాత్రి కాల If you సమయంలో? choose death, నువ్వు మరణం కోరుకుంటే you can pray as you like. నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రార్థన చేసుకో. If you choose life, నువ్వు కానీ జీవం కోరుకుంటే remove the idols deep inside your నీ heart. యొక్క హృదయంలో విగ్రహాలు తీసివేసుకో. With which a great love and with a great passion you have brought into your life, like children of Israel. With a great passion you have brought into your life as the children of Israel. ఎంతో గొప్ప కోరికతో నీవు ఇశ్రాయేల్ వలె వారితో కూడా సమాన రూపంలోకి చేర్పించబడినావు. God did not delay your prayer to answer your prayers. He only delayed to test you whether you remain faithful or not. దేవుడు నీ యొక్క ప్రార్థనలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ఆలస్యం చేయలేదు. నీవు నమ్మకంగా ఉంటావా లేదా నేను పరీక్షించినాడు అంతే. Will you remain faithful or not? He delayed in answering your prayer. నీ యొక్క నువ్వు నమ్మకంగా ఉంటావా లేదో నిన్ను It is పరీక్షించకు. to find your faithfulness. నీ యొక్క నమ్మకత్వం It పరీక్షించకు. is to test your hope. నీ యొక్క నిరీక్షణ It is to పరీక్షించకు. test your faith. నీ యొక్క విశ్వాసం It is to పరీక్షించకు. test your long suffering. నీ యొక్క దీర్ఘశాంతం It is to పరీక్షించకు. test your patience. నీ యొక్క ఓర్పును It is to పరీక్షించకు. test your faith in God and love in God, love towards God. దేవుని పట్ల నువ్వు కలిగిన ప్రేమ విశ్వాసం పరీక్షించుటకు. It is in faithfulness He has delayed to answer your prayers. దేవుడు తన యొక్క నమ్మకత్వం బట్టి నీ యొక్క ప్రార్థన ఆలస్యం చేస్తా Don't ఉన్నాడు. be like the children of Israel. ఇశ్రాయేల్ ప్రజల వలె ఉండవద్దు. Because Moses delayed to come down from the mountain top, they came to Aaron and they asked to make us God so that who will go before us. వారు మోషే కొండ మీద దిగి వచ్చుట ఆలస్యం చేయడం చూస్తుంటే వారు మహరోన్ దగ్గరికి వచ్చి వారు ముందుకు నడవడానికి దేవతను నిర్మించమని చెప్పినారు. Moses is a man of God. మోషే దైవజనుడు. In all the ministry that happened in the land of Egypt, ఐగుప్తులో జరగబడిన పరిచయం అంతట్లో కూడా Aaron was also part of it. అహరోను కూడా భాగం కలిగి ఉన్నాడు. Man, many times Aaron with his own hands he did many miracles. అహరోను తన సొంత చేతులతో అనేక అద్భుతములు చేశాడు. Oh, he stretched out the rod that is in his hand. తన యొక్క చేతిలో ఉన్న కర్రను చాచుతూ వచ్చినాడు. Many things, wonderful things have happened. ఎన్నో అద్భుతమైన సంఘటనలు జరిగినాయి. But this man, అయితే ఈ మనుషుడు he feared the people. ఆయన మనుషులు చూసి భయపడినాడు. Oh, don't look at the people. మనుషులను చూడవద్దు. No one will take you to heaven. దేవుడు కూడా నేను పరలోకానికి తీసుకువెళ్ళలేదు. No one, God never asks a testimony about you with others. దేవుడు ఎవరు కూడా నీ గురించిన సాక్ష్యం వేరే వాళ్ళని అడగడు. Oh, God knows everything. దేవుడు సమస్తం Don't ఎరిగినవాడు. mind the man. మనుషుని దృష్టించవద్దు. Don't mind the man. మనుషుని Be దృష్టించవద్దు. faithful to God. దేవునికి నమ్మకంగా ఉండు. Aaron, he was not faithful to God. అహరోను దేవునికి నమ్మకంగా లేడు. In Exodus chapter 32 we see నిర్గమకాండం 32 అధ్యాయంలో and verse చూస్తున్నాం. 25. 25వ అధ్యాయం. And Moses saw that the people were naked, for Aaron had made them naked unto their shame among their enemies. నిర్గమకాండం 32:25 ప్రజలు విచ్చలవిడిగా తిరుగుట మోషే చూచెను. వారి విరోధులలో వారికి ఎగతాళి కలుగునట్లు అహరోను విచ్చలవిడిగా తిరుగుటకు వారిని విడిచిపెట్టి ఉండెను. Aaron has allowed them. అహరోను దాన్ని అనుమతించినాడు. Aaron has allowed them to be naked. వారు విచ్చలవిడిగా తిరగడానికి అహరోను వారిని Oh, విడిచిపెట్టాడు. these kind of people are there in churches these days. ఈ దినాల్లో సంఘంలో ఇటువంటి వారు ఉంటున్నారు. They will let the things happen like anything. వారు విచ్చలవిడిగా సంఘటనలు జరగడానికి విడిచిపెడతారు. Oh, don't follow such people. అటువంటి ప్రజలను అనుసరించవద్దు. Oh, look to God. దేవుని వైపు చూడు. The God who wants to have fellowship with you. దేవుడు నీతో సహవాసం కలిగి This ఉండాలని sin- కోరుతున్నాడు. This thing is recorded against Aaron. ఈ యొక్క విషయము అహరోనుకు విరుద్ధంగా రాయబడింది. Exodus chapter 32 and verse 25 was written against Aaron.
నిర్గమకాండం 32 అధ్యాయం 25 వచనం అహరోనుకు విరుద్ధంగా రాయబడింది. You can never cover your sin with your own wisdom and knowledge. నీ యొక్క సొంత జ్ఞానంతో నీ యొక్క జ్ఞానంతో నీ యొక్క పాపంను కప్పుకోలేవు. Everything will come into light one day. ప్రతిది కూడా వెలుగులోకి ఒక దినాన వచ్చేది ఉంటుంది. Everything will come into light one day. ప్రతిది కూడా ఒక దినాన వెలుగులోకి You can వచ్చేది never ఉంటుంది. fool God. దేవుని ఎంత మాత్రం మోసం చేయలేవు. Keeping idols inside your heart, you can never fool God. నీ యొక్క హృదయంలో విగ్రహాలు ఉంచుకొని దేవుని మోసం చేయలేవు. Aaron's life, though he has manifested, God has used him to manifest his power through his hands and through the rod that is inside in his hands. అహరోను యొక్క చేతుల ద్వారా తన యొక్క కర్ర ద్వారా దేవుడు తన యొక్క బలమును దాని యొక్క ప్రభావం చూపించడానికి బయలుపరచడానికి ఇష్టపడుతూ వచ్చినాడు, ఏర్పరచబడుతూ వచ్చినాడు. But this man, అయితే ఈ మనుషుడు he never was faithful. ఆయన నమ్మకంగా లేడు. Oh, he looked to the people. ఆయన మనుషులను చూస్తూ Don't వచ్చాడు. look at people. మనుషుల వైపు చూడవద్దు. No one will take you to heaven. ఎవరు కూడా నిన్ను పరలోకానికి God will తీసుకెళ్ళలేరు. never receive anybody's testimony regarding you. నిన్ను గురించిన సాక్ష్యం దేవుడు ఎవరిని కూడా అడగడు. Don't fear anyone. ఎవరు కూడా భయపడవద్దు. Look to God. దేవుని వైపు చూడు. Fear God. దేవునికి భయపడు. It is God that who wants to dwell with you. దేవుడు నీతో Your నివసింపగోరుతాడు. wife will never dwell with you for all of your life. నీ జీవితం మొత్తం కూడా నీ యొక్క భార్య నీతో కూడా Your ఉండదు. children may all live with you all of your life. నీ యొక్క జీవితం అంతా కూడా నీ యొక్క పిల్లలు నీతో ఉండరు. Oh, your authorities and the one who will be with you all of your life. Authorities and rulers. నీ యొక్క అధికారులు నీ ఏలివారు కూడా నీ యొక్క జీవితం అంత జీవితకాలం అంతా కూడా Your ఉండరు. siblings will never be with you all of your life. నీ యొక్క తోడబుట్టిన వారు ఎవరు కూడా నీతో జీవితకాలం ఉండరు. But it is God who will be with you all of your life. అయితే దేవుడు నీ యొక్క జీవితంలో నీ జీవితం అంతట్లో Oh, నీతో my dear ఉంటాడు. brother and sister. ఓ ప్రియ సహోదరా సహోదరి, Oh, examine your life this night. ఈ యొక్క నా రాత్రికాల సమయంలో Before నీ you యొక్క pray. జీవితాన్ని పరీక్షించుకో. Before you pray, ప్రార్థించడానికి how ముందుగా is your life? ఏ రీతిగా ఉంది నీ Are you జీవితం? really a temple of God? నువ్వు నిజంగా దేవుని యొక్క ఆలయంగా ఉన్నావా? Or there are idols in your life? లేకపోతే నీ యొక్క జీవితంలో విగ్రహాలు ఉన్నాయా? Or you may be serving idols. నీవు విగ్రహాలను Maybe సేవిస్తున్నావా? God has left you long ago. చాలా కాలం క్రితమే దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టేసినాడా? Maybe long ago God has left you. ఎన్నో దినముల ముందే దేవుడు నిన్ను This is విడిచిపెట్టాడా? truth. ఇది సత్యమా? This is truth. ఇది సత్యము. God has left you. దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టాడు. God only leaves when you have idols inside your heart. నీ యొక్క హృదయంలో విగ్రహాలు ఉన్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను విడిచిపెడతాడు. Oh, God will go out without the camp. దేవుడు పాలెం వెలుపలికి వెళ్ళిపోయేవాడు ఉంటాడు. Then God said to Moses, అప్పుడు మోషేతో దేవుడు అన్నాడు, see, my presence will go with you. నా యొక్క సన్నిధి నీతో కూడా వస్తుంది. What is the presence of God? ఏంటి దేవుని యొక్క సన్నిధి? Presence of God means God does not want to walk among the children of Israel now. ఇప్పుడు ఇశ్రాయేల్ మధ్యలో దేవుడు నడవడానికి ఇష్టపడట్లా. Oh, now God wants to give his presence, but he don't want to be among them. దేవుడు తన యొక్క సన్నిధిని వారితో కూడా ఉంచుతా కోరుతున్నాడు కానీ వారితో కూడా What is నడవడానికి the కోరట్లా. difference between the presence and dwelling among the children of Israel? వారి మధ్యలో ఇశ్రాయేల్ మధ్యలో నివసించడానికి వారి మధ్యలో దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉండడానికి వ్యత్యాసం ఏంటి? Presence means సన్నిధి అంటే it is like a shadow. అది నీడ వంటిది. So he will be walking very far. ఆయన దూరంగా నడుస్తూ ఉండవచ్చు. Oh, he will be walking very far. ఆయన ఎంతో దూరంగా నడుస్తూ ఉండవచ్చు. Only that we can only experience his presence. ఆయన యొక్క సన్నిధి మాత్రం అనుభవించగలం. Oh, we can see him very far. Yes, he is with us. No, nothing to worry. దూరం నుంచి ఆయన చూడవచ్చు. ఆయన ఉన్నాడు మనతో, మనం ఏమి భయపడనవసరం But we లేదు. cannot feel all of his glory. అయితే ఆయన మహిమ అంతటిని కూడా మనం We చూడలేము. cannot feel all of his might. ఆయన యొక్క ప్రభావం అంతటిని We అనుభవించలేము. cannot feel all of his compassion and love. ఆయన యొక్క సంపస్తమైన ఆదరణ ప్రేమను అనుభవించలేము. How can God shower all of his goodness, compassion and love and extremes of his comfort in the lives of stiff-necked people and also in the life of those who have idols deep inside their hearts? నడవంగని ప్రజలను వారి యొక్క హృదయంలో విగ్రహాలు కలిగిన ప్రజల మధ్యలో దేవుడు ఏ రీతిగా ఆయన యొక్క సమస్తమైన ఆదరణను, కృపను, కనికరమును, ప్రేమను కుమ్మరింపజేయగలడు. Yes, this evening ఈ యొక్క సాయంకాల Lord సమయంలో is hearing your praise, దేవుడు మీ యొక్క ప్రార్థనలు వింటున్నాడు. but your prayers are not answered to the fullest. అయితే మీ యొక్క ప్రార్థనలు సంపూర్ణంగా Maybe partially, every time it is only partially you are experiencing the Lord's goodness. కొంత మట్టుకు దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని అనుభవిస్తున్నారు, But not to the fullest. అయితే సంపూర్ణంగా కాదు. Why? Because ఎందుకంటే maybe some stiff-neckedness, some idol the God has seen in your life. కొంత మెడ బిరుస్తనమును బట్టి, ఏదో ఒక విగ్రహమును బట్టి అవి మీ జీవితంలో దేవుడు చూచుటను Because of which only God, you are enjoying the presence of God, but not all the might and all the goodness and all the glory and all the
eternal love of God. అందరం అంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిని అనుభవిస్తున్నారు కానీ సంపూర్ణంగా దేవుని యొక్క ప్రభావంను శక్తిని ఆయన యొక్క మహిమను అనుభవించలేకపోతున్నాం. Oh, this evening, ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో this evening, ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో oh, examine your hearts. మీ యొక్క హృదయాలను Before you kneel to pray, ప్రార్థించడానికి మోకరించే ముందుగా examine your life. మీ యొక్క జీవితంలో పరీక్షించండి. Is God dwelling among you, or God has already passed away and is without the camp and outside you? దేవుడు మీ మధ్య నివసిస్తున్నాడా లేకపోతే మీ వెలుపల జీవిస్తున్నాడా? If God is outside without the camp, దేవుడు పాలెం వెలుపల జీవిస్తుంటే examine that you have some idol in your life. నువ్వు తెలుసుకోవాలి నీ యొక్క జీవితంలో విగ్రహం ఉన్నదని. Some idol is there. నీ యొక్క జీవితంలో ఏదో విగ్రహం ఉన్నది, because of which దాని ద్వారా you are not able to enjoy the presence of God and the peace of God and the joy of God and comfort and the eternal love of God and the glory of God. దేవుని యొక్క సమాధానమును, దేవుని యొక్క సంతోషమును, దేవుని యొక్క నిత్య ప్రేమను, ఆ యొక్క దేవుని యొక్క మహిమను, ఆదరణను Not పొందలేకపోతున్నావు. only that, అంత you are మాత్రమే not కాదు, able to enjoy the help of God. దేవుని యొక్క సహాయం Not only పొందలేకపోతున్నావు. that, అంత you are not మాత్రమే able to enjoy the victories of God. కాదు, దేవుని యొక్క విజయాలు పొందలేకపోతున్నావు. Oh, you are not only that, you are not able to enjoy the joy of the Lord. దేవుని యొక్క ఆనందాన్ని అనుభవించలేకపోతున్నావు. Why? Because ఎందుకంటే Lord is without the camp. దేవుడు పాలెం వెలుపల ఉన్నాడు. He is not amongst them. దేవుడు వారి మధ్యలో He is లేడు. not dwelling among them. వారి మధ్యలో He is నివసించట్లేదు. no more among them now. వారి మధ్యలో ఇంకెంత మాత్రం లేడు. Now he is without the camp. ఆయన పాలెం వెలుపల ఉన్నాడు. Now Lord is angry with them. ఇప్పుడు దేవుడు వారి మీద Lord is కోపంతో ఉన్నాడు. wroth with them. దేవుడు వారి మీద ఉగ్రత కలిగి ఉంటున్నాడు. Oh, Lord is very much wroth with them. వారి పట్ల ఉగ్రత కలిగి ఉంటున్నాడు. Now they have passed out of the camp and is now without the camp. He is there without the camp. ఇప్పుడు దేవుడు పాలెం వెలుపల ఉంటూ ఉన్నాడు. Now only the man of God, the Moses himself, was going outside the camp and coming into the tabernacle of the congregation. No one else was coming to the tabernacle of the congregation. దైవజనుడైన మోషే మాత్రమే పాలెం వెలుపలికి వెళ్ళి ప్రత్యక్ష గుడారంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకెవరు కూడా రావట్లేదు. Not only Moses but also the Joshua, the son of Nun, Hoshea, he was also there in the tabernacle of the congregation. మోషే మాత్రమే కాదు, నూను కుమారుడైన యెహోషువ కూడా ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఉంటున్నాడు. None else were there in the tabernacle of the congregation. అంతేగాని ఇంకెవరు కూడా ఆ యొక్క ప్రత్యక్ష Everybody were standing at the door of the tents. ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి యొక్క గుడారపు తలుపు No వద్ద one ద్వారం dared వద్ద to enter నిలుచున్నారు. into the tabernacle of the congregation దేవుని యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారంలో because they knew that they have some defilement, they have some idol in their lives. దేవుడి యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారంలో ప్రవేశించడానికి ఎవరికీ ధైర్యం లేదు. ఎందుకంటే వారి యొక్క జీవితంలో ఏదో పాపం ఉందని, విగ్రహం ఉందని వారు ఎరిగిన వారు ఉంటున్నారు. Oh, they don't have such boldness to enter the tabernacle of the దేవుని congregation. యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారంలో ప్రవేశించడానికి వారికి ధైర్యం సరిపోవట్లేదు. Yes, even today you also don't have that dare and boldness to come into the presence of the Lord and to express all of your needs and all of the things that are there in your life because some idol is ruling over you. నీ యొక్క జీవితంలో కూడా నువ్వు దేవుని యొద్దకు వచ్చి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రార్థించడానికి నీకు ధైర్యం You are సరిపోవట్లేదంటే also hasty in taking the decisions like children of Israel. ఇశ్రాయేల్ ప్రజల వల్ల నువ్వు కూడా తీర్మానాలు చేసుకుంటూ తొందరపడేవాడు Some ఉంటున్నావు. hasty decision has changed your life into upside down. ఏదో నీ యొక్క జీవితంలో నువ్వు తొందరపడి తీసుకున్న నిర్ణయాలు నీ యొక్క జీవితాన్ని తలకిందులుగా చేస్తున్నాయి. Hasty decision of making molten images and molten calf has changed the life of the children of Israel into upside down. విగ్రహాలను తయారు చేసుకునే, చెక్కబడిన విగ్రహాలు చేసుకునే ఆ యొక్క తొందరపడిన తీర్మానాలు, ఇశ్రాయేల్ ప్రజల వల్లే చేసిన తీర్మానాలు నీ యొక్క Their జీవితం నుంచి decision, God has left them and passed away and he was without the camp now. ఇప్పుడు ఆ యొక్క తీర్మానాలు బట్టి దేవుడు పాల వెలుపలికి వెళ్ళిపోయిన వాడు No ఉంటున్నాడు. more God is dwelling among them now. ఇప్పుడు వారి మధ్యలో ఎంత మాత్రం దేవుడు నివసించట్లేదు. Now God is without the camp. ఇప్పుడు దేవుడు పాలెం వెలుపలి ఉంటున్నాడు. Many days. అనేక దినాలు, Many days thereafter. ఆ తర్వాత అనేక దినాలు, And many years. అనేక సంవత్సరాలు Lord was not happy with them. దేవుడు వారితో సంతోషంగా He లేడు. was without the camp. ఆయన పాలెం వెలుపలి ఉంటున్నాడు. He was without the camp. ఆయన పాలెం వెలుపలి He ఉంటున్నాడు. was without the camp. ఆయన పాలెం వెలుపలి Where is ఉంటున్నాడు. God? దేవుడు ఎక్కడున్నాడు? Is he inside you or outside your heart? నీ యొక్క హృదయం లోపల ఉన్నాడా, హృదయం బయట If he is ఉన్నాడా? inside you, ఆయన నీ హృదయంలో ఉంటే all the glory of the Lord will be shown upon you like upon the life of Moses. మోషే జీవితంలో జరిగినట్లుగా ఆయన యొక్క మహిమంతా కూడా నీలో కనబడుచున్నది. If he is outside the camp, ఆయన నీ యొక్క ఆయన పాలెం if he వెలుపలి is ఉంటే, outside your heart, ఆయన నీ యొక్క హృదయం వెలుపలి you ఉంటే can never enjoy the glory of God. నీవు దేవుని యొక్క మహిమను ఎంత మాత్రం You అనుభవించలేవు. can never enjoy the glory of నీవు God. దేవుని యొక్క మహిమను ఎంత మాత్రం అనుభవించలేవు. Oh, God has called us to enjoy his glory.
దేవుని యొక్క మహిమను అనుభవించడానికి దేవుడు పిలిచినాడు. Oh, the calling of our Lord is to enjoy His glory to the fullest. దేవుని యొక్క పిలుపు ఏమిటంటే ఆయన యొక్క మహిమను సంపూర్ణంగా Glory of అనుభవించాలి. the Lord will meet our needs. దేవుని యొక్క మహిమ మన యొక్క అక్కర్లు తీరుస్తుంది. Glory of the Lord will comfort us. దేవుని యొక్క మహిమ మనల్ని Glory ఆదరిస్తుంది. of the Lord will wipe away all our tears. దేవుని యొక్క మహిమ మన కన్నీటిని Glory of తుడిచివేస్తుంది. the Lord will give us joy, and new joy, and abounding joy, and the joy that floweth over and out of the which floweth out of our hearts, and it will run over, it will run over, and it will run over. It will be like a river that passeth. దేవుని యొక్క మహిమ తను మన హృదయంలో ఆనందాన్ని ఇచ్చేదిగా, మన హృదయంలో పొంగి పొర్లేటువంటి ఆనందం ఇచ్చేదిగా ఉంటుంది. Oh, such joy will be, such joy will God give, in whose life there is the glory of God. దేవుని యొక్క మహిమ ఎవరి జీవితంలో ఉన్నదో అటువంటి సంతోషం దేవుడు వారి జీవితంలో ఇచ్చేవాడు. There may be difficult times, బహుశా కష్టతరమైన yet you దినములు will ఉండొచ్చు. never lose your joy. అయినను మీ యొక్క సంతోషం మీరు పోగొట్టుకుంటారు. Oh, may the Lord help us to know where our Lord is, which place He has given to our Lord. మనము ఎటువంటి స్థానం దేవునికి ఇచ్చినామో అది Is తెలుసుకుని He దేవుడు సాయం amongst చేయను you, గాక. is dwelling among you, or is without the camp, or has already left you because of some idol, and because of some hasty decision, and because of some other shortcoming and some other sin that you have sinned against God. దేవుడు మీలో నివసిస్తున్నాడా, లేదా మీలో ఉన్న విగ్రహాన్ని బట్టి మీరు తీసుకున్న తొందరపడిన తీర్మానం బట్టి, లేదా ఇంకో కారణం బట్టి, పాపం బట్టి దేవుడు మీ వెలుపల ఉంటున్నాడా? If God is among you, దేవుడు మీలో ఉంటే you are the part of His glory. మీరు ఆయన యొక్క మహిమలో భాగంగా ఉంటారు. You will share His glory every day. ఆయన యొక్క మహిమను You will పంచుకునేవారు experience His glory every day. ఆయన యొక్క మహిమను అనుభవించేవారు ఉంటారు. Oh, you will go from glory to glory. మీరు మహిమ నుంచి అధిక మహిమలోకి వెళ్తారు. That will be your experience. అది మన యొక్క అనుభవం ఉంటుంది. People who are in such experience, ఎవరైతే అటువంటి అనుభవంలో ఉంటున్నారో they never lack anything. వారిలో ఎటువంటి కొదువు The ఉండదు. Lord is my shepherd. యెహోవా నా I కాపరి, shall not want. నాకు లేమి కలుగు. This is the experience of those who are living in the glory of God. దేవుని యొక్క మహిమలో నివసించి వారి యొక్క అనుభవం ఇటువంటిదిగా I ఉంటుంది. shall not want. నాకు లేమి కలగదు. I shall not నాకు want. లేమి కలగదు. Because the glory of the Lord has filled our hearts. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క మహిమ మన హృదయాలను Where నింపిగా God ఉంటుంది. dwells, there the glory of the Lord is, and there is life. ఎక్కడ దేవుడు ఉంటాడో అక్కడ దేవుని యొక్క మహిమ ఉంటుంది, అక్కడ జీవం ఉంటుంది. Where idols are there, there is a grief, there is a worry, there is a confusion, then there is death. ఎక్కడ విగ్రహాలు ఉంటే అక్కడ బాధ, దుఃఖము, కలవరము, మరణం ఉంటుంది. By examining our lives, let us pray in the light of the word. మన యొక్క జీవితాలను పరీక్షించుకొని దేవుని యొక్క వాక్య వెలుగులో ప్రార్థించే వారు ఉంటాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Pray చేయండి. Someone pray. Pray Jesus. Close.
మీరే జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నామని ప్రార్థిస్తున్నాను. దయగలిగిన మా తండ్రి దేవా, సాతాను యొక్క ప్రతి శోధన మీద మాకు జయం అనుగ్రహించే దేవుడని నిన్ను స్తుతించి కనపరుస్తూ ప్రభా, దేవా ప్రతి సమయమందు, దేవా ప్రతి దినమందు ప్రభా, నా తండ్రి అన్ని పరిస్థితులు ఎందుకు ప్రభా, యేసుక్రీస్తు ప్రభా ముఖములను దేవా ప్రతి స్థలంలోను ప్రభా విజయోత్సవంతో మేము ఊరేగించేటువంటి అనుభవంతో దేవా మమ్మలను, దేవా మా సేవా జీవితములను మీరే జ్ఞాపకం చేసుకుంటామని ప్రార్థిస్తున్నాను. సంఘంలో ఉన్నటువంటి బలహీనలు కూడా దయతో జ్ఞాపకం చేసుకుని బలపరచండి, సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యంతో వారిని తృప్తిపరచండి. మీ పునరుత్థాన జీవనాలను చేస్తూ ప్రభా మీ వెలుగు, మీ ప్రకాశమును దేవా మీ సన్నిధి కాంతి ద్వారా, దేవా మీ గాయపరచబడిన హస్తం ద్వారా ఉన్నటువంటి ప్రభా శక్తి మహిమలను దేవా చూచినట్లు, దేవా ఉత్తములను చూచి ఎరిగినట్లు, దేవా వారి విశ్వాసం ద్వారా, దేవా అన్ని పరిస్థితుల్లో శరీర స్వస్థతల్లో పూర్ణమైన స్వస్థత కలిగి దేవా మీ యొక్క మహిమను అనుభవించేవారుగా, మీ శక్తి ప్రభావం అనుభవించేవారుగా వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేసుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాను. దయగలిగిన మా తండ్రి, నా అవసరతల కొరకై ఎవరైతే మీ వైపు చూస్తున్నారో నా తండ్రి, విద్యా ఉద్యోగ రీతిలో దేవా ఉద్యోగం కోసం, అదే రీతిగా ప్రభా వివాహాల కొరకై ప్రభా ఇంకా ఏ రీతిలో అవసరం కొరకై ప్రభా మీ వైపు చూస్తున్న వారిని దేవా మీరే జ్ఞాపకం చేసుకుంటారండి ప్రభా. దేవా వారు మీ వైపు చూడగా తండ్రి వారు లజ్జింపకపోదని మీ వాక్యం సెలవిస్తుంది. దేవా సిగ్గుపడలేని వారుగా నా తండ్రి సమస్తము శ్రేష్టమైన ఇల్లును దేవా నా తండ్రి జ్యోతిపడైన మీ యొద్ద నుండి సమస్తము సంపాదించుకున్నవారుగా నా తండ్రి అట్లా ఆత్మసంగమైన పరసంగమైన జీవనంతో కూడా ప్రభా తృప్తి చెందువారుగా, వాటిని అనుభవించేవారుగా దేవా మీరే వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రార్థిస్తున్నాను. దయగలిగిన మా తండ్రి, ఈ యొక్క అపాయకరమైన దినాల్లో మేము ఉన్నాం దేవా. మరి ఈ యొక్క లోకంలో జీవించున్నాం కానీ ఈ రాజస్వార్థను ప్రకటించేటువంటి దేవా దుస్థితిలో ఉన్నాం. జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా. దాన్ని మరొకసారి నూతనంగా ఈ ద్వారం తెరచేయండి ప్రభా. తగిన మా తండ్రి పరిచయాలన్నింటిలో కూడా దేవా మీ బల ప్రభావం కనపరుస్తున్నండి తండ్రి. ప్రభా నా తండ్రి ఒక ద్వారం తెరవడానికి సహాయం చేయండి దేవా. సంఘానికి అందించిన బ్యాచెస్ కూడా దీవించండి దేవా. బ్రాంచ్లో సరిపడుతున్న ఖర్చును జ్ఞాపకం చేసుకోండి. తీసుకున్నటువంటి ఖర్చులందరినీ మీరే ఫలింపు చేస్తున్నండి ప్రభా. దేవా పేదవారుగా ఉన్నవారు, దేవా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారు, నా తండ్రి వ్యాధిగ్రస్తులుగా ఉన్నవారు, నా తండ్రి ఇంకా ప్రభా ఇంకా ఇతర అవస్థలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆదం లేకున్న వారిని ప్రభా నా తండ్రి సహాయం పొందేలా చూసిన వారిని పరిగ్రహించండి ప్రభా. నా తండ్రి వారి వైపు కనిపించి ప్రభా మీరే వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ రండి. వారి ప్రతి అవసరతను జరిగిన దేవుడిపై నన్ను భౌతికంగా మేము దూరం ఉన్నప్పటికీ ప్రభా మీరు సమీపస్తులుగా దేవా మీరే సహాయపడుతున్నామని ప్రార్థిస్తున్నాను. దయగలిగిన మా తండ్రి, నెల్లూరు పట్టణంలో ఉన్నటువంటి సంఘాలన్నింటినీ కూడా మీరే దర్శించండి, దీవించి ఆశీర్వదించండి. మా కేంద్రమైనటువంటి ఎప్పుడూ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి. దారులను పచ్చని నీరు గట్టి ఫలింపు చేయండి ప్రభా. వారికి కూడా సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం ఇచ్చి మా తండ్రి అక్కడ మా తండ్రి దేవా ప్రతి పరిస్థితిని మీరే చక్కపరిచి మీ వాక్యం సెలవించినట్లుగా ఈయన సమస్తము బాగు చేస్తున్నారని నా తండ్రి విలేఖనం అంతకంత నెరవేర్చుకున్నట్లుగా నా తండ్రి మరొకసారి నూతనంగా విగ్రహంలో ప్రభా మీ మహిమ నా తండ్రి మునుపటి మహిమ కంటే మించిన మహిమ ఎబ్రోన్ ద్వారా నా తండ్రి యావత్ ప్రపంచంలోనికి బయలువెళ్ళడానికి ప్రభా మీరే కృపదయచేసి మీ సన్నిధిలో వేడుకుంటూ మా తండ్రి మా కుటుంబాన్ని, మా బంధుమిత్రులను, మా స్నేహితులను, మా శ్రేయోభిలాషులందరినీ కూడా మీకు ఆశలు ఎత్తిపడుకుంటూ మా ప్రభా దయగల దేవుడు అని దయాళుడైనామని ప్రభా మీ వాసులను కోరుకుంటూ మీ కృపాకరికలను కోరుకుంటూ ఈ రాత్రికాల సమయంలో తండ్రి మీ పాదములను ఆశ్రయించి కృపను మాకు దయచేసినందుకే మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతాస్తుతి స్తోత్రం చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఘనమైన శ్రేష్టమైన అత్యున్నతమైన మహిమోన్నతమైన పరిశుద్ధమైన నామములో ప్రార్థించి స్తుతించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం.
Gracious, loving Heavenly Father, మా ప్రేమ గల పరలోకమందున కృపగల thank Thee దేవా, for the blessed portion and a living portion of a living Word of God which You have brought before us in Thine goodness and in Thine love. మీ యొక్క ప్రేమను బట్టి మీ యొక్క మంచితనం బట్టి మా ఎదురు తీసుకొచ్చిన సజీవన వాక్యం బట్టి మీకు ఎంతో వందనాలు. Oh Lord, thank Thee for speaking to us. ప్రభా మాతో మాట్లాడిన దానికి వందనాలు. When He does not dwell among us, how can He hear our praise? ప్రభా దేవుడు మా మధ్య నివసించకపోతే ఆయన మా యొక్క ప్రార్థనలు ఎలా వింటారు? When God has, Lord, changed His purpose to dwell among us, how will He hear our praise? ప్రభా మా యొద్ద నివసించడానికి దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు మారిపోతే It is many a time it is our own hasty decisions అనేక సార్లు మా యొక్క తొందరపాటు తీర్మానం and many of our idols which are deep inside our hearts had made them to go away from dwelling among us, and you are without the camp. ప్రభా అనేక సార్లు మా హృదయాంతరంలో ఉన్న విగ్రహాలు మీరు మా వద్ద నివసించకుండా బయటకు వెళ్ళిపోయేలా చేస్తున్నాయి. Many are times our decisions of our idols. ప్రభా అనేక సార్లు విగ్రహారాధనతో కూడిన మా యొక్క తీర్మానములు Oh, many a times our desires of are our idols. అనేక సార్లు మా యొక్క ఆశలే ఆ విగ్రహంలో ఉన్నాయి. Oh, many a times, Lord, the longingness that we have for this world itself has become an idol inside our hearts. ఈ లోకం నిమిత్తం జీవించాలన్న ఆశ, లోకానుసారం జీవించాలన్న ఆశ మా జీవితంలో విగ్రహంగా ఉంది. Many times the want for the praise and the craving for the position in this, oh Lord, sin-filled world itself is an idol inside our hearts. అనేక సార్లు మెప్పు కొరకై స్థానముల కొరకై కలిగిన ఆశ మా యొక్క జీవితంలో మా యొక్క జీవితంలో విగ్రహంగా ఉన్నది. Oh, many times longingness to fill our stomachs and to show ourselves, and for the love for the apparel, that itself has, Lord, changed to be an idol inside our hearts. అనేక సార్లు మా కడుపు నింపుకొని వలన ఆశ, అనేక సార్లు మమ్మల్ని మేము కనపరుచుకోవాలన్న ఆశ మా యొక్క జీవితంలో విగ్రహంగా ఉంటున్నాయి. Yes, Lord, children of Israel, they said, what has become with Moses? We don't know. We know not. Make us idols that will go before us. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు అంటూ వచ్చినారు, మోషే ఏమాయనో మేము ఎరగము, మాకు ముందుగా నడుచుటకు విగ్రహం తయారు చేయమని చెప్తారు. And Aaron, after knowing the greatest power of God, because he himself was a great witness, and through his hand and through the stick in his hand, you have shown thine might and thine power, and what all the great things he can do to redeem your children. He very well knew, but with the same hand that he did wonders, and the same hand through which you manifested thine power, he took a graving tool and made in molten calves, so that children of Israel may become naked. He allowed that in their lives. అనేక అద్భుతములు ఆశ్చర్యకార్యములు జరిగించుటకు ఎవరి కరను మీరు ప్రభా చాచమని చెప్తూ వచ్చినారు. అటువంటి అహరోన్ జీవితంలో ఆయన యొక్క చేతులు చాచుల ద్వారా అనేక అద్భుతాలు జరుగుతూ వచ్చినాయి. అటువంటి చేతులతోనే ఆయన విగ్రహం తయారు చేస్తూ వచ్చి మీ యొక్క ప్రజలను విచలుగా తిరగడానికి విడిచిపెట్టిన వాడుగా ఉంటూ వచ్చినారు. They become naked because of Aaron. వారి అహరోన్ బట్టి విచలవిడిగా తిరగడానికి ఇష్టపడుతూ This is the verse that claims against, that shows the sin of Aaron. అహరోన్ యొక్క పాపమును ఇది కనపరుస్తూ ఉన్నది. Oh, how great is the fall of Aaron. అహరోన్ యొక్క పతనం ఎంత గొప్పగా ఉన్నది. Many times we look to people, we never look to God. అనేక సార్లు మేము ప్రజల వైపు చూసేవారు ఉన్నాం కానీ ప్రభు వైపు చూసేవారుగా లేదు. Many times, oh Lord, we go along the stream but not against the stream, and we never stand for truth. అనేక సార్లు మేము ప్రవాహం వైపుగా వెళ్తున్నాం కానీ ప్రవాహానికి వ్యతిరేకంగా సత్యం కొరకు నిలబడలేదు. Many a times we don't stand for truth, like Aaron, అనేక సార్లు అహరోను వలె సత్యం కొరకే నిలబడని వారం ఉంటున్నాం. knowing the power of God. దేవుని యొక్క శక్తిని ఎరిగి ఉండి We never stand for truth. సత్యం కొరకు నిలబడము. Oh, we make idols. అనేక సార్లు విగ్రహం చేసుకుంటున్నాం. We take hasty decisions. అనేక సార్లు తొందరపాటు తీర్మానాలు తీసుకుంటున్నాం. Oh, that itself is bringing the death into us. అదే మాకు మరణం తీసుకొచ్చేదిగా ఉంటున్నది. What a great sin is ours. ప్రభా మా యొక్క పాపం ఎంత గొప్పది. Oh, it's the same thing that happened, that you want to dwell among us, but because of our idols, because of our hasty decisions, you have gone out from us and you are now dwelling without the camp. ప్రభా అనేక సార్లు మా యొక్క తొందరపాటు తీర్మానములు మా యొక్క విగ్రహం ద్వారా ప్రభా మీరు పాలెం వెలుపల ఉండేవారుగా Now you are knocking the door. If anyone hears and opens, I will come and sup with him and he with me. ప్రభా అయితే మీరు తలుపు వద్ద చేరి తట్టుతూ ఉన్నారు. ఎవరైనా నా స్వరం విని తలుపు తీసిన యెడల నేను వానితోను వాడు నాతోను భోజనం చేస్తారు, సహవాసం కలిగిస్తారని చెప్తాను. Thank thee for speaking to us. ప్రభా మీరు మాతో Help us to correct ourselves in the light of the word. మీ యొక్క వాక్యం వెలుగులో మమ్మల్ని మేము
సరి చేసుకుంటూ సహాయం Help చేయండి. us to hear, help us to obey to thine voice. మీ యొక్క స్వరంలో విధేయత చూపుటకు సహాయం Help చేయండి. us to open the door so that you dwell with us. Through thee, we can have abundance of life. ప్రభా మీ ద్వారానే మాత్రమే అత్యధిక జీవమును మేము పొందే సమృద్ధి అయిన జీవం పొందే వారు కూర్చున్నాం. Through thee alone, we can experience all the glory of God. ప్రభా మీ ద్వారానే సమస్తమైన దేవుని యొక్క As how Moses could experience all of your glory. ప్రభా మోషే తన యొక్క జీవితంలో మీ మహిమంతుని అనుభవించిన వారు కూర్చున్నారు. Oh, such be our lives. ఆ రీతిగా మా జీవితంలో ఉన్నట్టు సహాయం Bless the word what is brought before us, so and be sown inside our hearts. ప్రభా మా యొద్ద తీసుకుని రాబడిన వాక్యమును మా హృదయంలో ఇతమైన We, వాక్యం దీవించండి. we pray for the local assembly Shalem, and believers belong to Shalem Prayer House. శాలేం సంఘంలో చెందిన విశ్వాసుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం. Remember them, and Lord, and bless them, and make them be edified spiritually in their spiritual lives. వారి జ్ఞాపకం చేసుకోము, వారి యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో క్షేమాభివృద్ధి చెందినట్లు మాకు సహాయం చేయండి. Oh Lord, meet their every need in thine glory. మీ యొక్క మహిమల వారి యొక్క ప్రతి అక్కర తీర్చమని Oh, వేడుకుంటున్నాం. keep every family, oh Lord. ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని కాపాడమని Keep every one of them individually. ప్రభా వ్యక్తిగతంగా ప్రతి ఒక్కరిని Protect them, oh Lord. వారిని రక్షించి Cover the wings of healing on them. స్వస్థపరిచి రెక్కల కింద వారిని కప్పమని వేడుకుంటున్నాం. Oh Lord, make thine mighty presence be with them. ప్రభా మీ యొక్క ప్రభావమైన సన్నిధి వారితో కూడా ఉన్నట్టు సహాయం Make them always to give reverence to thee and to thine word, and to thine commands, and to thine ordinances, and to thine statutes. వారి యొక్క ఎల్లప్పుడూ కూడా మీ యొక్క సన్నిధికి ప్రభా మీ యొక్క వాక్యములకు మీ యొక్క ఆజ్ఞలకు కట్టలకు శాసనములకు ప్రభా భయభక్తులు కలిగి ఉండటం సహాయం చేయండి. Make them never be disobedient to thee. ప్రభా మీకు ఎంత మాత్రం అవిధేయులుగా ఉండకుండా సహాయం Oh చేయండి. Lord, this night ఈ యొక్క రాత్రి we pray for this pandemic. ప్రభా ఈ యొక్క మహమ్మారి కొరకు అనారోగ్య పరిస్థితి కొరకు ప్రార్థన Oh చేస్తున్నాం. Lord, which is spread throughout the world. ప్రభా ఈ యొక్క రోగము ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి ఉన్నది. We pray that herd immunity may be increased, so that every people, every person of every nation could able to fight this, oh Lord, pandemic or this virus through their immunity without any help of any medicine or vaccine. ప్రభా ప్రతి ఒక్క దేశంలో చెందిన ప్రజలందరికీ కూడా వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపొందించము. ప్రభా టీకాతో పని లేకుండా ప్రభా ఈ యొక్క వ్యాధిని అధిగమించగలట సహాయం చేయండి. We also pray for the vaccine, for which many of the R&D and the people of, and the companies of pharmaceutical companies who are, oh Lord, toiling in bringing the vaccine. We pray that vaccine may come even before the time what we expect. Oh Lord, as the death rate is high, we humbly pray, oh Lord, help us, oh Lord, make the death rate to come very low, and make there be 100%, oh Lord, healing and restoration in health in every nation, in every bit and corner of the nation and this world. ప్రభా టీకా తయారు చేయ వారికి ప్రభా ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ వారికి R&D వారికి సహాయం చేయము. ప్రభా సరైన వ్యాక్సిన్ తీసుకుని వారికి సహాయం చేయము. ప్రభా వ్యాధి ప్రభా అనుకోబట్టకు సహాయం చేయము. ప్రభా కోలుకున్న వారి సంఖ్య 100% ఉన్నట్లు సహాయం చేయము. We pray for Sister Tabitha and Bully, heal them, oh Lord, touch them and make them to recover very soon. ప్రభా సహోదరి తబితా గారి కొరకు ప్రభా బుల్లి కొరకు ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాం. We pray for Brother Mark, even heal him, oh Lord, from typhoid. ప్రభా సహోదరి మార్కును కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. టైఫాయిడ్ నుంచి We స్వస్థపరచు. pray for Brother Satyamurthy and his family and his son's family. ప్రభా సహోదరి సత్యమూర్తి గారి కొరకు తన We pray for కుమారుడు Brother Prem Kumar and Sister Amara family, oh Lord, and their daughters and their mother. ప్రభా సహోదరు ప్రేమ్ కుమార్ గారి కుటుంబం కొరకు వారి యొక్క కుమార్తెల కొరకు ప్రార్థన We చేస్తున్నాం. pray for Brother Emmanuel and Sister Mary and for family. ప్రభా సహోదరుడు ఇమాన్యుయల్ గారి కొరకు సహోదరి మేరీ గారి కొరకు వారి కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. And also, oh Lord, we pray, oh Lord, for Brother Ephraim and Sister Beulah, their family and their children, and also we pray for Brother Moses and for Brother Sister Nirmala and their children. ప్రభా సహోదరు ఎఫ్రాయిం గారి కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. సహోదరు మోసెస్ గారి కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. We also thank thee on behalf of Brother Solomon and also Sister Suvata for making them to enter complete 49 years of their married life, and now they in thine goodness have made them to enter the 50th year of their marriage. ప్రభా సహోదరు సాల్మన్ గారు సువార్తమ్మ గారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాం. వారి యొక్క వైవాహిక జీవితంలో 49 సంవత్సరాలు కాపాడి 50 సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టిన దానంకై మీకు ఎంతో వందనాలు. Thank thee for the blessed time you have given to them with them. ప్రభా వారితో కూడా ఆశీర్వాదకరమైన సహవాసం Make their joy be complete in thee. సమయం గడుపుటకు మీరు చేసే సాయంగా మీకు ఎంతో వందనాలు. ప్రభా మీ యొక్క వారి యొక్క ఆనందం సంపూర్ణం చేయము. May, O Lord, make them to enjoy thy new goodness and thine blessings newly in their lives. ప్రభా వారి యొక్క జీవితంలో మీ యొక్క ఆశీర్వాదం మీ యొక్క మంచితనం నూతన విధానంలో అనుభవించడం సాయం We also pray, O Lord, for Brother Paul Bosker and his family, and also we pray, O Lord, for Sister Krishnavini and also for Brother Narsiya and their son who is there in Coimbatore.
Lord, remember these families, O Lord, and bless them, O Lord. సోదరుడు ప్రభా నాయన నర్సయ్య గారి కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను అట్లా వాళ్ళ కుమారుడు కోయంబత్తూరులో ఉండే వారి కొరకు కూడా ప్రార్థన And చేస్తాను also we pray for Brother Sikamani and also Brother Sister Sujata and their children. Lord, remember them and make them be a blessing, O Lord. సోదరుడు సికామణి గారి కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారి యొక్క పిల్లల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆశీర్వదించి దీవించుము Oh, also pray for Sister Fateh Mary. Remember her in her old age. O Lord, keep her, O Lord. Give her good health. సోదరి మేరీ గారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను వారి యొక్క వృద్ధాప్యం We pray for Brother Kalib and Sister Krupama. O Lord, remember them. సోదరు కాలేబ్ గారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను We pray for Brother Shivaya, Sister Anna, and remember their children and their mother and their siblings. ప్రభా సోదరు శివయ్య గారి కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను వారి కుమారుడు We వారి pray పిల్లలు for Brother Shivaji and Sister Sanlata and their children and their parents, families. ప్రభా శివాజీ గారి కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను We pray for Brother David and Brother Sister Sunita and their children, and we pray for Mary and Dhanunjay. Oh Lord, we remember all those who belong to the church of Shalem, church at Shalem. ప్రభా శాలెం సంఘం చెందిన విశ్వాసులందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను డేవిడ్ గారి కొరకు And, ధనంజయ్ సహోదరు కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను and we also pray for all those who are coming from faraway places and the nearby places there. ప్రభా దగ్గర నుంచి దూరం నుంచి వస్తున్న We also pray for విశ్వాసులందరి కొరకు Sister ప్రార్థన Rebecca and also Brother David and their children, and we also pray for Sister Geeta and Brother Kiran. We also pray for Brother Sister Swarnalata, and we also pray for her husband and their children, Daniel, and also for Glory. ప్రభా సోదరి రిప్కా గారి కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం గీత గారి కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం స్వర్ణలత గారి కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను We also pray for Sister Ezra and Brother Moses and their children, sons and daughters, family. సోదరి మోస్ గారి కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన We pray చేస్తాను for Sister Bujama and her family. ప్రభా సోదరి బుజ్జమ్మ గారి కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను Lord, we also pray for all those Brother George and his family. సోదరు జార్జి గారి కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను And also we pray for all those who are coming from far and near places. ప్రభా అనేక మంది దగ్గర నుంచి దూరం నుంచి వస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు Protect them, O Lord, and keep them. We also pray for Brother Sundarao and Sister Meenakshi and their children and their families. సోదరుడు సుందర్రావు గారి కుటుంబం కొరకు పిల్లల కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను We also pray for all the families which are scattered. We also pray for the new ones, O Lord. Bring them and make their house be filled with all those that are there in the will of Thee. ప్రభా చదువుని కుటుంబాలన్నీ కూడా ప్రార్థన చేస్తాను మీ చిత్తంలో ఉన్న నూతనమైన కుటుంబాన్ని మీ యొక్క మందిరంలో తీసుకున్నామని వేడుకుంటున్నాం Oh Lord, we also pray that the front gates may be open. Lord, visit those who are great hurdle for opening the main gates. ప్రభా ముందున్న ద్వారాలు కూడా తెరవబడ్డకు సహాయం చేయము వారికి దానికి ఆటంకంగా ఉన్న వారితో కూడా మీరే Oh దర్శించండి Lord, many adverse situations are going on. Oh Lord, help us to overcome all of them, oh Lord, in Thine grace and through the victory which we can get only through Thine grace and through the goodness and through in Thine love. అనేకమైన ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉంటుండగా ప్రభా మీ యొక్క కృపలో మీ యొక్క ప్రేమలో ప్రభా మేము విజయం పొందినందుకు Yes, we know that we are not warring against flesh and blood. ప్రభా మేము రక్త మాంసంతో యుద్ధం చేయట్లేదు Oh, we war with the dark forces and the powers of the air. ప్రభా ఆకాశ సంబంధమైన అంధకార శక్తి సమూహంతో మేము పోరాడుతున్నాం Oh Lord, we also pray for those who are illegally occupied the top floor, and we also we pray to visit them. Oh Lord, make the deliverers. Oh Lord, help us, give us full liberty to enjoy Thine wonderful presence. Oh Lord, so that Thine people, Thine children, may come with bold hearts, from the front gate to worship Thee and to praise Thee and to offer their sacrifices of righteousness. అంతేకాకుండా ప్రభా ఎవరైతే పైన స్థలం బలాత్కారంతో పట్టింటున్నారో వారితో మీరు మాట్లాడండి ప్రభా మీ యొక్క సేవకునికి సమస్తమైన స్థలం అంతా కూడా అప్పగింపట్టు సాయం చేయము ప్రభా స్వతంత్రంగా మందిరంలోనికి వచ్చినట్లుగా మిమ్మల్ని స్థితి సేవించినట్లు సాయం చేయము We pray for Brother Prabhakar and Sister Sunita and their sons and their daughters' family. సోదరు ప్రభాకర్ గారు వారి కుటుంబం కూడా ప్రార్థన We చేస్తాను pray for Brother Samuel Girshum and Sister Kuchal Kumari and their children, and for Joseph and Jerusha and Binny and for their families. సోదరు సామెల్ గిషం గారి కొరకు వారి కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన We చేస్తాను pray for Brother Nanlu and Sister Jyoti for their family. సోదరు ప్రదీప్ నాన్లు కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను And we pray for many of those who are coming, O Lord. Lord, remember them and bless them, O Lord. ప్రభా అనేక మంది ఎవరైతే మీ మందిరానికి వస్తున్నారో వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేసుకొని దీవించము O Lord, bless each one of them. ప్రభా ప్రతి ఒక్కరిని దీవించము O Lord, bless them, meet their every need. ప్రభా వారి యొక్క ప్రతి ఒక్కరిని Meet their family needs. Meet their personal needs. Meet their financial needs. వారి యొక్క ఆర్థిక Oh Lord, help their families to be constructed on the rock and the sure foundation that is Christ our Lord. ప్రభా వారి బండ మీద వారి కుటుంబాలు కట్టబడినట్లుగా స్థిరమైన పునాది Make them never be moved in faith or in their hope in Thee, which has come, O Lord, only because of Thine goodness. ప్రభా మీ యొక్క మీ పట్ల విశ్వాసము నిరీక్షణ విషయంలో ఎంత మాత్రం కదల్చబడిన వారు ఉన్నట్టు సాయం చేయండి None of the, O Lord, none of the anything,
O Lord, which is against them, may not weaken their faith, O Lord. Help them. ప్రభా వారికి వ్యతిరేకమైన ఏది కూడా వారి యొక్క విశ్వాసం ఎంత మాత్రం బలహీనపరచకుండా సహాయం చేయండి. O Lord, help them to have a victorious personal and family and spiritual church lives. ప్రభా జయజీవంతమైన కుటుంబ వ్యక్తిగత సంఘ జీవితం కలిగి ఉన్న We pray for Benjamin, whom you have called. O Lord, prepare him. O Lord, help him in the days to come to be a faithful servant of Thee. ప్రభా సోదరు బెంజమిన్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ప్రభా మీ పిలుపు అందుకొని వచ్చినట్టుగా మీ కొరకే నమ్మకమైన సేవకులు We pray for his marriage. ప్రభా తనకు వివాహం కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం. O Lord, prepare him for that. ప్రభా దాని కొరకు తను సిద్ధపరచు. Show thine perfect will. ప్రభా మీ యొక్క సంపూర్ణమైన చిత్తం బయలుపరచుము. O Lord, lead us in the right way, ప్రభా మనల్ని సరైన మార్గంలో as how thou have led Eliezer, ప్రభా ఎలియాజరును నడిపించినట్లుగా మమ్మల్ని so that he may find a good partner, ప్రభా సరైన దాని ద్వారా సరైన భాగస్వామిని పొందినట్టు so that they may in the coming days be a faithful witnesses in all the places they go, and to be a faithful witness of Thee in all the places in serving Thee. ప్రభా తద్వారా రాను దినంలో ఏ స్థలంకి అయితే వారు వెళ్తారో అక్కడ నమ్మకంగా మిమ్మల్ని సేవించినట్లుగా మీరు Fulfill thine will of bringing me and thine handmaiden into this place, and make all thine purposes to be fulfilled in the days to come, so that the witness may be, O Lord, established in this place. ప్రభా నందు సేవకురాలను ప్రభా మీరు తీసుకొచ్చిన దేశాన్ని సంపూర్ణంగా మీరే నెరవేర్చుము. O Lord, so that the witness may be, and the testimony may be established, so that it may be an exemplary for people, for all the people who serves Thee in this place, and also for all the God's servants who serves Thee in this place, in the days to come, until thine appearance with the glory of the Father. తద్వారా ఎవరైతే రాను దినాల్లో ఇక్కడ సేవ చేయనుంటున్నారో వారందరూ కూడా ఉదాహరణగాను ప్రభా సాక్షార్థంగాను ఉన్నట్లుగా మీరే స్థిరపరచమని So that it may be a very great encouragement for them in the midst of many storms and fearful situations. తద్వారా అనేకమైన భయాందోళనమైన తుఫాన్ పరిస్థితుల్లో ప్రభా మిమ్మల్ని సేవించినట్లు అది మేము వారిని ఉద్యమం చేయనట్టు సహాయం చేయండి. O Lord, remember us. ప్రభా మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. Remember all those who are warring against us. ప్రభా ఎవరైతే మా వ్యతిరేకంగా యుద్ధం జరిగిస్తున్నారో వారు Thank Thee for such a wonderful time You have given to us. ప్రభా మీరు మాకు ఇచ్చిన అద్భుతమైన With సమయాన్ని thanksgiving we pray in the gracious name. We also pray for the rest of the weekly ministry. ప్రభా రానున్న వార కుడికలన్నిటి కొరకు We also pray for morning gospel, and also for Thursday Bible study, and also for Friday sister praise, and Saturday we pray for church cleaning, and also for Sunday school ministry, O Lord, and also for the Lord's Day ministry. Prepare us in Thine faithfulness. ప్రభా ఉదయకాలం సువార్త విషయము ప్రభా గురువారం బైబిల్ పఠనము, శుక్రవారం సహోదరుల కూడిక, ప్రభా శనివారం మందిరం శుభ్రపరచు విషయంలోను చిల్డ్రన్ మినిస్ట్రీలోను మీరే సహాయం చేయము. ఆదివారం ప్రభుదిన పరిచయ కొరకే సహాయం చేయము. O Lord, all the time remember us that we are weak vessels. ప్రభా ప్రతి సమయమందు ప్రభా బలహీనమైన పాత్రలను మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. Oh, thank Thee for all Thine faithfulness. ప్రభా మీ యొక్క నమ్మకత్వం అంతటిని బట్టి మీకు ఎంతో O Lord, thank Thee for all those who are watching us and will watch us in the later times, that this ministry may be a really fruitful one, so that they may be edified spiritually, and surely they may be, O Lord, strengthened in the spiritual life, and they may be built upon sure foundation, that is our Lord and Savior Jesus Christ, who is our Lord. ప్రభా ఈ యొక్క పరిచయ ఫలవంతం ఉన్నట్లుగా ప్రభా ఇప్పుడు చూస్తున్న వారికి ప్రభా తర్వాత చూసి వారికి కూడా క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయనట్లుగా ప్రభా మీ యొక్క క్రీస్తాన్ని స్థిరమైన పునాది మీద కట్టబడినట్లు మీరే సాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం. O Lord, with thanksgiving we pray, thank Thee for hearing our prayers, that we know that You in Thine goodness, in Thine faithfulness, will answer our prayers in Thine time. As Scripture says, the Lord will do everything beautifully in His time. ప్రభా మీ యొక్క సమయమందు మీరు సమాధానం ఇస్తారని ప్రభా మా యొక్క ప్రార్థనలు విని జవాబు ఇచ్చేవారు ఉంటారని మీ యొక్క సమయమందు అద్భుతమైన రీతిగా కార్యం జరిగిస్తారని నమ్ముచు మిమ్మల్ని కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. O Lord, with thanksgiving, bowing down our heads, we pray in the gracious, in the name of our Lord and Savior, who is coming to take us to be with us, in the place where there is no sorrow and pain, in the place where there is no curse, in the place where there is no sorrow, in the place where there is no sickness, where our tears will be wiped away. In such a wonderful mighty name, we pray in the gracious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లిస్తూ మా ప్రభుని రక్షకుడైన ప్రభా మమ్మలను దుఃఖరహితమైన కన్నీటి రహితమైన ప్రభ రోగరహితమైన స్థలంలో ఉంచగల శక్తిగల నామందు మా ప్రభుని రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. May the love of our God our Father, may the fellowship of His Holy Ghost, and the grace of our Lord Jesus Christ be with us, so that we may serve Him all of life as a temple of God, never losing His presence, never losing His joy, never losing His glory, and always being a temple of God, so that we may be a great witnesses unto Him all through our life. In such a way, may the grace of our Lord be
helpful to us in all our lives. Amen. Praise Lord.